College of Arts and Science. Admissions open. For more details, log into sacas.ac.in. On behalf of Computer Science Department, I cordially welcome everyone to this SPAR seminar on right decisions in problem solving. Each problem has an opportunity hidden in it. The greatest success stories were created by people who recognized the problem and turned it into an opportunity. I hope all our participants will gain good knowledge in decision making and enhance their problem solving skills. Now I welcome our beloved director, Dr. Sai Satyavadi ma'am, to welcome the gathering. Ma'am, please. Thank you, Ma. A very good morning to all of you. It's a glorious moment to extend my warm welcome on behalf of our management, principal, and students of SA College of Arts and Science. It gives me immense pleasure in welcoming you all to the Power Seminar on Right Decisions in Problem Solving in association with the esteemed ICT Academy. I want to convey my heartfelt gratitude to our chief guest, Mr. Gokul TCM, HR recruiter at Soyasis, founder and director ECAP, who is also a public speaker, writer, social activist, and an engineer. Thank you, sir, for accepting our invitation and gracing us with your presence as our chief guest. Hearty welcome to you, sir. I would like to congratulate the program organizer, Professor P. Chandrasekhar, and his team for conducting such a powerful power seminar. I am sure that you all are going to have a mindful experience and learn a lot. Happy learning. Be safe and healthy. Have a scintillating Saturday. அகிலத்தின் ஆற்றல் தனை ஒரு சேர கொண்ட எதிர்கால இளம் பாரத சிற்பிகளை நீவீர் விழும்பொழுது விதையாகுங்கள், எழும்பொழுது விருட்சமாகுங்கள். விழாமல் கிடைப்பதில்லை வெற்றி, விழும்போதெல்லாம் எழுவதுதான் முழு வெற்றி. நீவீர் முயற்சிக்கும் அனைத்திலும் வெற்றி திருமகள் நெற்றி திலகமிட எம் வாழ்த்துக்கள் பல பல. நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ. Thank you, ma'am. Now I welcome our head of the department, Professor P. Chandrasekhar sir, to introduce our chief guest of the day. Sir, please. Good morning. The guest of today's program, Mr. Gokul, is a public speaker, a writer, a social activist, an engineer, and highlight is a HR recruiter at Soyasis and founder and director ECAP. ECAP is a team of young IT professionals working on various domains who have joined hands together to express their ideas about the corporate sector and create awareness and guide the students towards their employment and placement. Mr. Gokul is a human resource professional working for different IT clients and has more than 3 years of experience in the IT industry. He is currently working with one of the leading brands in Bangalore, India. He is also an energetic speaker and has a vision of creating awareness and motivating students towards employment by conducting employment career awareness program called ECAP 2020 for students of various prestigious institutions across India. We are happy and privileged to have such a vibrant personality to be our chief guest today. Thank you, sir, for accepting our invitation and gracing your august presence today on this occasion. Thank you. Thank you, sir. Now, without further delay, we will turn the time over to Mr. Gokul, sir. Sir, please. Yeah, thank you. Thank you for the introduction. And I hope everyone can hear me, right? And also can see me. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Hi, good morning to everyone. And this is Gokul TCM, founder and director of ECAP and Valikati team, and a human resource professional working in a company called Soyas in Bangalore. I'm a HR recruiter handling clients like Flipkart, Amazon, Dell EMC, Cognizant and all. And I work for Pan India for all the global clients. And I have 3 years of experience as an HR professional in the corporate industry. And I'm an engineering graduate, passed out of 2018 batch in PSNA College of Engineering and Technology. And also, as you know, I'm a founder and director of a team called ECAP. It is an NPO where we creating employment career awareness program for all the reputed institutions and all across South India. And we have been associated with more than 40 institutions all across South India. And that is about my background. And today we are here
to address a topic which is very essential to the life, and also when a student who is entering into his college, he just want to know what are all the problems he will face and how he want to come across the problem, want to break the barriers, everything we are going to take across. And I just want to ask the students, are you convenient with English or Tamil, or can I go with bilingual? Why? Because understanding the audience is better than anything in addressing a session. Hope Both the college languages okay, sir. Okay. Because the college is in Chennai, and Chennai is also a favorite Both city for me. I did my schooling there. Okay. I have been once to your engineering college, as I'm a national basketball player, represented Tamil Nadu twice. I have played SA Engineering Basketball Trophy, and we have won the trophy, Velamal Main School, and when I was in my 12th standard. And great to connect with your college teachers, students after 6 to 7 years after my school days. Thank you for giving this opportunity, and I thank ICTAT Academy also for inviting me as a chief guest of the day. ஓகே, மெயினா இன்னைக்கு இந்த டாபிக் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய காலேஜ் லைஃப் அப்படின்றது நம்ம எல்லா சினிமா படத்துலயும் முன்னாடியே அதை காமிச்சிருக்காங்க எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மிகப்பெரிய ப்ரொஜெக்ஷன்ஸை வந்து நம்ம எல்லாரும் முன்னாடியுமே ஒரு சினிமா திரையில வந்து காலேஜ் இப்படிதான் இருக்கும்னு சொல்லி வச்சிருக்காங்க. பட் ஸ்டில் ப்ராக்டிக்கலா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த அளவுக்கு காலேஜ் அப்படி ஒன்றும் இல்லை. பிளஸ் ஸ்டில் அப்படியே நம்ம இருந்து அப்படியே நினைச்சிட்டு இருந்தா நம்ம வாழ்க்கையில எதுவும் பண்ண முடியாது அப்படின்றதையும் எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணும். பிகாஸ் இது வந்து சூரிய வம்சம் சினிமா படம்ல ஒரே பாட்டுல வந்து பெரிய ஆள் ஆயிடுறதுக்கு காலேஜ் எஜுகேஷன் இஸ் சம்வேர் வி கெட் ஆல் தி நாலேஜ். பிகாஸ் நிறைய பேர் சொல்லுவோம் நம்ம காலேஜ்ல நம்ம நிறைய விஷயம் பண்ணுவோம், நிறைய புது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைப்பாங்க. காலேஜ் பையன் அப்படின்னு வீட்டில் வண்டி வாங்கி கொடுப்பாங்க, நம்ம காலேஜுக்கு வருவோம், கிளாஸ் பங்க் பண்ணுவோம். ஸ்கூல்ல எல்லாம் கிளாஸ்லாம் யாருமே கட் அடிச்சிருக்க மாட்டோம். அது மாதிரி நிறைய எக்ஸைட்டிங்கான ஆக்டிவிட்டிஸு, ஒரு பெரிய கேங் சேர்த்துட்டு ஜாலியாக சுற்றிட்டு எல்லாமே நல்லா இருக்கும். காலேஜ் படிக்கிறப்ப எல்லாமே ரொம்ப 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 நல்லா இருக்கும். பட் ஸ்டில் காலேஜ் முடிச்சுட்டு அந்த ஒரு ஃபைனல் செமஸ்டர் என்டர் ஆகுறப்ப நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய பயம் வரும். எதை நினைச்சு பயம் வரும்னா, அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம், வேர் வி ஆர் அப்படின்றதுல ஒரு மிகப்பெரிய பயம் வரும். அப்ப என்ன ஆகும், நம்ம கண்ணு முன்னாடி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். பட் ஸ்டில் அந்த ப்ராப்ளம்க்கு ஆக்சுவல் சொல்யூஷன் ஒண்ணு கூட நம்ம கிட்ட இருக்காது. அவன்கிட்ட ஐடியா கேட்போம், இவன்கிட்ட ஐடியா கேட்போம், யாரும் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க. அதாவது கிளாஸ் கட் அடிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னப்ப வா மச்சான் கட் அடிக்கலாம், சினிமாக்கு போகலான்னு சொன்னப்போ வா மச்சான் சினிமாக்கு போகலாம் அப்படின்னு உடனுக்குடனா இன்ஸ்டன்டா பதில் சொன்ன நண்பன் கூட நீ உன்னோட ஃபைனல் இயர்ல அடுத்து நம்ம என்னடா பண்ண போறோம் அப்படின்னா அவன்கிட்டயும் இன்ஸ்டன்டா பதில் இருக்காது. ஏன்னா எல்லாருமே ஒரே குட்டையில ஊர்ன மட்டையா தான் இருப்பீங்க. எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு தெளிவுன்றதுமே இருக்காது. ஸோ தட் இஸ் வை I just want to address based on the problems what student will face and everyone will be come across. And also job அப்படின்றத பத்தியும் நம்ம வந்து இங்க வந்து பேசணும். Why job is so important அப்படின்னு பார்த்தா, the ultimate aim of a student who is entering higher education, காலேஜ் யூஜியா இருக்கட்டும் பிஜியா இருக்கட்டும், படிக்கிறதுக்கு காரணம் அந்த துறையில அந்த பையன் ஒரு நல்ல வேலைக்கு போகணும் அப்படின்றது தான். பட் ஸ்டில் நம்ம எல்லாருமே வந்து வேலை வாய்ப்பு அப்படின்றது இல்லை, தமிழ்நாட்டில் இல்லை, சவுத் இந்தியாவில் இல்லை, கவர்மெண்ட் சரியில்லை, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு தான் இருப்போமோ ஒழிய நம்ம எஃபிஷியன்டான ஒரு கிராஜுவேட்டா இருக்கமா அப்படின்னு பார்த்தா கண்டிப்பா இல்லை. அதுவும் இந்த ஒரு லாக்டவுன் சுச்சுவேஷன்ல ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 மாசம் யாருமே வந்து காலேஜுலயோ ஸ்கூல்லையோ வந்து காலே எடுத்து வைக்கல. நம்ம டைரக்டா காலேஜ் நீங்கெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் இயர் முடிக்கிறப்பயோ இல்லை காலேஜ் சேர்றப்பயோ இந்த லாக்டவுன் போட்டிருப்பாங்க. இப்போ நீங்களாம் வந்து செகண்ட் இயர்ல இருக்கிறீங்க, அடுத்த வருஷம் தேர்ட் இயர் போக போறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ உங்களோட காலேஜ் லைஃப் அப்படின்றது இந்த லாக்டவுன்லயே முடிஞ்சிருச்சு பெரும்பாலானது, அதுதான் உண்மை. பட் ஸ்டில் இந்த இதுல நீங்க எப்படி உங்களோட இன்புட்ஸையும் நீங்க எப்படி உங்களோட லேர்னிங்கையும் எடுத்துக்க போறீங்க அப்படின்றது இருக்கு. பிகாஸ் வாட் எவர் த ப்ராப்ளம் ஆல் த இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட் ஆர் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் கிராஜுவேட் ஹேஸ், அது தாண்டி உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பேரியர் இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஒரு கொரோனா. ஸோ உங்களுக்கு அந்த காலேஜ் என்விரான்மெண்ட் அப்படின்றது பரிச்சயமா இருந்திருக்காது. பிகாஸ் இந்த லாக்டவுன் அப்படின்ற ஒரு காரணத்தினால நான் சொன்ன சில காலேஜ் கட் அடிக்கிறது, கிளாஸ் கட் அடிக்கிறது, அந்த மாதிரியான எந்த ஒரு வாய்ப்பும் உங்களுக்கும் இருந்திருக்காது. பரவாயில்ல. பட் ஸ்டில்
இந்த ஒரு கொரோனா காலகட்டத்துல இப்ப இருக்க ப்ராப்ளம், எம்ப்ளாய்மெண்ட் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி லைஃப்ல நம்ம எப்படி நம்மளோட கெரியர் பார்த்து சூஸ் பண்றது அப்படின்றத பத்தி நம்ம கொஞ்சம் பேசுவோம். பிகாஸ் நான் ஏன் என்னுடைய பேச்சை வந்து ஃபுல்லாவே தமிழ்ல மாத்திட்டேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எனக்கும் தெரியும் கடைசி பெஞ்ச்ல உக்காந்துக்கிட்டு நானும் யாரா அந்த மனுஷன் ப்ரொஜெக்டர் ஒளியில நடுவுல நின்று ஏதோ புரியாத பாஷையில பேசிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு நினைச்ச ஒரு பையன் தான் நானும். ஐ எம் லாஸ்ட் பெஞ்சர் ஸ்டூடெண்ட். பெரிய டாப்பர்லாம் இல்லை. நான் காலேஜ் படிக்கிறப்ப எனக்கும் அரியர் இருந்துச்சு. நானும் உங்களை மாதிரி ஒருத்தன் தான். பட் ஸ்டில் வாழ்க்கையில எனக்கு என்ன வரும், என்ன எதை நோக்கி நம்ம போறோன்றத நான் முன்னாடியே புரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஸோ ஐ எம் ஹியர் அண்ட் ஐ எம் ஜஸ்ட் 23. ஸோ நீங்க ஒன்றும் பெரிய சீஃப் கெஸ்ட் இவர்கிட்ட நம்ம பேச முடியுமா அப்படின்லாம் எந்த ஒரு எண்ணமும் வேணாம். நாங்க இந்த இகேப் அமைப்பை தொடங்கி கிட்டத்தட்ட 2 வருஷம் ஆச்சு. இந்த அமைப்பை தொடங்கினதுக்கான காரணமே வந்து மாணவர்கள் முன்னாடி இருக்க ஒரு பிம்பத்தை உடைக்கணும். எல்லாரும் எல்லார்ட்டையும் பேசணும். அது என்ன சீஃப் கெஸ்டா இருந்தாலும் என்ன, யாரா இருந்தாலும் என்ன, அவங்களுக்கான வாழ்க்கை பாதையை எப்படி அமைச்சுக்கிறதுன்ற சந்தேகத்தையாச்சும் மாணவர்கள் கேட்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இகேப் அப்படின்ற ஒரு டீமை அமைச்சு அதோடைய நிறுவனர் நான் தான். கிட்டத்தட்ட ஒரு தமிழ்நாடை தாண்டி சவுத் இந்தியால ஒரு 40 பிரஸ்டீஜியஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் கூட நாங்கள் டைஅப்ல இருக்கோம். வி ஆர் கிவிங் ஃப்ரீ கெரியர் கவுன்சிலிங், ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் சேரிட்டிஸ் வி ஆர் டூயிங். இது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 30,000 மாணவர்களை நான் மட்டுமே வந்து அட்ரஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஒரு 1.5 வருஷத்துல. அண்ட் தட் இஸ் வாட் வேர் இகேப் ஸ்டாண்ட்ஸ். அப்படின்றப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ஒரு காலேஜ் லைஃப் அப்படின்றது உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் ஹேவிங் அ டிஃப்ரெண்ட் கரிக்குலம், டிஃப்ரெண்ட் கிரைட்டீரியா வேர் யூ கைஸ் ஹவ் நாட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டு கிளாஸ், யூ கைஸ் ஹவ் நெவர் சீன் யுவர் டீச்சர் பிஃபோர். அப்படி இருக்க ஒரு சோசியலைஸ்டா இல்லாம ஒரு ஒரு மொபைல் போனுக்குள்ளேயும் டேப்லெட்குள்ளேயும் கம்ப்யூட்டருக்குள்ளேயும் உங்களோட காலேஜ் லைஃப்பை நீங்க எல்லாருமே வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க. தட் இஸ் வெரி ட்ரூ. பட் ஸ்டில் இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை எப்படி நம்ம வந்து ஜாபா மாத்திக்கலாம், பிளஸ் இந்த ஒரு பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனை ஹவு வி கேன் ஏபிள் டு கன்வெர்ட் இட் டு த திங் விச் வில் பி கிவிங் அஸ் ப்ராஃபிட் இன் லைஃப். நம்மளுடைய அல்டிமேட் எய்மே காலேஜ் படிக்கிறது, ஒரு வேலை போகணும், வேலையில போய் நல்லா சம்பாதிக்கணும், ஃபேமிலியை பார்த்துக்கணும், ஒரு நல்ல செட்டில் ஆகணும், ஒரு நல்ல லக்ஸூரியான லைஃப் வாழணும் அப்படின்றது தான் எல்லா காலேஜ்லயுமே இருக்க எல்லா பசங்களுக்குமே வந்து ஒரு அடிப்படை எண்ணமா இருக்கும். ஸோ எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்றது வந்து சரியா கிடைக்கிறது இல்ல, கவர்மெண்ட் சரியா பண்றது இல்லைன்னு சொல்லி நம்ம எல்லாருமே சொல்லிட்டு இருந்தோம். நம்மளுக்கு முன்னாடி இருக்கவங்களும் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஒன் திங் ஐ வாண்ட் டு கிளியர், எம்ப்ளாய்மெண்ட் படிச்சா வேலை கிடைக்காது, இன்ஜினியரிங் படிச்சா வேலை கிடைக்காதுன்னு சொல்லிதான் மிகப்பெரிய ட்ரெண்ட் ஒரு 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆர்ட்ஸுக்கு எல்லாருமே மாறினாங்க. ஆனா ஆர்ட்ஸ் படிச்சா மட்டும் வேலை கிடைச்சிருமா, இன்ஜினியரிங் படிச்சாதான் அதுதான் வேலை கிடைக்கல, ஆர்ட்ஸ் படிச்சா மட்டும் வேலை கிடைச்சிருமான்னு இப்போ உங்க எல்லாரும் மனசுக்குள்ளேயுமே இருக்கும். ஒன் திங் ஐ வாண்ட் டு சே, ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ், பிம்பம், அதாவது ஃபேக்ட் அப்படின்றதுக்கும் ப்ரொஜெக்ஷன் அப்படின்றதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. ஃபேக்ட் அப்படின்னா இட் இஸ் அ ப்ரூவன் திங். ப்ரொஜெக்ஷன் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிம்பம், அதாவது உங்க பாஷையில சொல்லணும்னா போற போக்குல கொளுத்தி விட்டு போறது, அதுதான் வந்து ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னா. ஸோ நம்மளுக்கு முன்னாடி இருக்கவங்களும் சரி, நம்ம கூட இருக்கவங்களும் சரி, நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸும் சரி, யாருக்குமே கார்பரேட்ல என்ன நடக்குதுன்றது தெரியாது, இல்ல கவர்மெண்ட்ல என்ன நடக்குதுன்றது தெரியாது, வேலை வாய்ப்பு அப்படின்றது இருக்கா இல்லையானே தெரியாது. ஆனா வேலை வாய்ப்பு இல்ல, வேலை வாய்ப்பு இல்ல அப்படின்னு மட்டும்தான் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஒரு விஷயம் எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கணும், எப்படி நீங்க காலேஜ் படிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வேலை கொடுக்கணும், எனக்கு வேலை கிடைக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கோ, ஒவ்வொரு கார்பரேட் கம்பெனியோட ஓனர்ஸ்க்கும், டைரக்டர்ஸுக்கும், ஒவ்வொரு கவர்மெண்ட்ல இருக்க ஆபீசருக்கும், அரசுக்கும் யாருக்கு வேலை கொடுக்கணும் அப்படின்றது ஒரு கிரைட்டீரியா இருக்கு, ஒரு பேசிக் ஃபில்டரிங் கிரைட்டீரியா இருக்கு. இப்ப கார்பரேட் செக்டர்ல வேலை இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராப்ளமா இருக்கு. இதை நீங்க எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எந்த தொழிலாச்சு நஷ்டத்துல போயிட்டு இருந்தா அதுக்கு நிறைய பிரான்ச்சஸ் ஓபன் பண்ணி நிறைய ஆளுக்கு வேலை கொடுப்பாங்களா? பண்ண மாட்டாங்கல்ல. ஆனா ஏன் கார்பரேட் கம்பெனி அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் பெங்களூர்ல மிகப்பெரிய ஹப்பா இருந்துச்சு, அப்புறம் சென்னை, இப்ப சென்னை தாண்டி கோயம்புத்தூர், மதுரை, திருச்சின்னு தமிழ்நாட்டுல இருக்க எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லயுமே ஒவ்வொரு கார்பரேட் கம்பெனி இருக்கு. ஏன்னு பார்த்தா அவனுக்கு தொழில் லாபமா போயிட்டு இருக்கு, அவன் நிறைய பிரான்ச்சஸ் ஓபன் பண்றான், நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கணும்னு அவன் பாக்குறான். பட் ஸ்டில் நம்மளுடைய மாணவர்கள் அதுக்கு குவாலிஃபைடா இருக்காங்களா அப்படின்னு பார்த்தா கண்டிப்பா இல்ல. கிட்டத்தட்ட என்னுடைய அனுபவத்துல இந்த ஒரு 3 வருஷ அனுபவத்துல ஒரு 400 பேரை நானே ஒரு ஹெச்ஆர் இன்டர்வியூ பண்ணிருப்பேன். அப்ப பாத்தீங்கன்னா
எவ்வளவு பேர் எஃபிஷியண்டா இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த 400ல குறைஞ்சது ஒரு 20% பேர் மட்டும்தான், ஒரு 80 பேர் இருந்திருப்பாங்க. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா காலேஜ்ல நம்மளுடைய எஜுகேஷனை எக்யூப் பண்ணிக்கிறதே இல்லை. எஜுகேஷன் அப்படின்றது காலேஜ் வரதோ இல்ல ஒரு ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு ஹெட்செட்டை மாட்டிட்டு மினிமைஸ் பண்ணி வேற ஒரு கேமோ இல்ல வீடியோவோ பார்த்துட்டு இருக்கிறதோ, இல்ல வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட படத்துக்கு போறதோ, கிளாஸ் கட் அடிக்கிறதோ, இல்ல எல்லாரும் ஒன்னா ஹோட்டலுக்கு போய் சாப்பிட்றதோ இல்ல. காலேஜ் எஜுகேஷன் இஸ் சம்திங் வேர் உங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு கல்வி இன்னும் நம்ம நாட்டுல கிட்டத்தட்ட பெரும்பாலும் உங்க கூட 8th ஸ்டாண்டர்ட்ல ஒரு ஒரு 8 லட்சம் பேர் படிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல அது ஒரு 5-6 லட்சமா மாறுது. +1 +2 அப்ப அது வந்து ஒரு 5 லட்சமா மாறுது. 5 லட்சத்துக்கு அப்புறம் காலேஜ்ல என்டர் ஆகிறதுக்கு ஒரு 3 லட்சம் பேர் தான் என்டர் ஆகுறோம். ஆர்ட்ஸ் இன்ஜினியரிங் எல்லாம் பிரிஞ்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு காலேஜ் படிக்கிறதுக்கு தகுதியா 4 வருஷம் வெளியில படிச்சு முடிச்சுட்டு வர ஒரு பையன் இல்ல பொண்ணு அப்படின்னு பார்த்தா கிட்டத்தட்ட கணக்கு தோராயமா 1 லட்சத்துல இருந்து 1.5 லட்சம் பேர் தான் வந்து காலேஜ் முடிச்சுட்டே வராங்க. அரியர்லாம் இல்லாம டிகிரி எல்லாம் முடிச்சுட்டு அந்த 1.5 லட்சம் பேர்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு 50,000 பேருக்கு வேலை கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. சோ அப்ப அந்த 50,000 பேர் வேலை கிடைச்சவங்க என்ன பண்ணணும்னா அவங்களோட வாய்ப்பு, அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்க வாய்ப்பை பயன்படுத்தி அவங்க 8வது படிக்கிறப்ப எங்க ஒரு 8 லட்சம் பேரோட ஏறினாங்கல்ல ஒரு ட்ரெயின்ல, அவங்களையும் இந்த ஒரு வேலை கிடைக்கிற மாதிரி வாழ்க்கைக்கு கொண்டு வர்றதுக்கான அடித்தளத்தை போட தான் வந்து நம்மளுக்கு இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எஜுகேஷன் அப்படின்றது கிடைச்சிருக்கு. த மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் லேர்னிங் எஜுகேஷன் அப்படின்றது வந்து கிவிங் பேக் டு த சொசைட்டி அப்படின்றது தான். பட் ஸ்டில் அதை நம்ம எவ்வளவு பேர் பண்றோம் அப்படின்றது தெரியல. சரிப்பா நீ வந்து சொசைட்டிக்கு தான் எதுவும் பண்ண வேணாம், உன்னோட லைஃபையாச்சும் கரெக்டா செட் பண்ணிக்க, ஒரு வேலைக்கு போ அப்படின்னா நம்ம பசங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, வேலை வேணும், நல்லா சம்பாதிக்கணும், நிறைய சம்பளம் கிடைக்கணும், என்ட்ரானோன்னு கார்பரேட் என்ட்ரானோன்னு இல்ல கவர்மெண்ட் என்ட்ரானோன்னு நிறைய சம்பளம் கிடைக்கணும், சாட்டர்டே சண்டே லீவ் இருக்கணும், ஜாலியா சுத்தணும், சென்னை ஃபுல்லா சுத்தணும், நல்ல செலவு பண்ணணும். ஆனா வேலைக்கு போகணும், என்ன வேலைக்கு போகணும்னா தெரியாது. வேலைக்கு நீ ட்ரை பண்றியானா அதுவும் தெரியாது. நம்ம கிட்ட இருக்க ஆசைகள் நிறைய இருக்கும். இப்படி வேலைக்கு போகணும், சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிக்கு போகணும், ஒரு வருஷத்துல நம்ம வந்து பைக் வாங்கிடணும், அதுக்கப்புறம் கார் வாங்கிடணும், செட்டில் ஆயிடணும் அப்படின்ற எல்லா ஆசையுமே இருக்கும். ஆனா அதுக்கான திட்டமிடல் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா இருக்காது. நம்ம நம்ம தான் சொல்றோமே, நம்ம வந்து ஒரு அப்துல் கலாம் கனவு காணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னது வந்து இன்னும் தப்பாவே தான் கனவு கண்டுட்டு இருக்கோம் நம்ம எல்லாருமே. அப்துல் கலாம் அவர்கள் சொன்னதுதான், தூங்கும் போது வருவது கனவு இல்ல, எது உன்னை தூங்க விடாமல் செய்கிறதோ அதுதான் கனவு, அத்தகைய கனவை தான் இன்றைய இளைஞர்கள் காண வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாருமே இன்னும் சூரிய வம்சம் அந்த மோட்டிவேஷன் சாங்லயே இருக்கும். எப்படியாச்சும் நம்மளுக்கு ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் பாட்டு எழுதுவாரு, நம்ம அப்படியே வந்து பெரிய ஆள் ஆயிரலாம் அப்படின்னு. தட் இஸ் நாட் அ ரியல் ஃபேக்ட், ஆர் அது வந்து உண்மை இல்லை. காலேஜ் நீங்க ஒன்ஸ் என்டர் ஆனோடனே, இதுல கிட்டத்தட்ட ஒரு 70 பேருக்கு மேல இந்த மீட்டிங்ல இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நீங்களே உங்களோட மனசாட்சியை தொட்டு சொல்லுங்க, எத்தனை பேருக்கு நீங்க படிச்சுட்டு இருக்க டிபார்ட்மெண்ட், இப்போ வந்து இது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட், இது வந்து ஐடி டிபார்ட்மெண்ட், இது வந்து பிஎஸ்சி மேக்ஸ், பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னா நீங்க படிச்சுட்டு இருக்க துறையில என்ன வேலை வாய்ப்பு இருக்கு, இங்க நம்ம படிச்சா எந்த வேலைக்கு போலாம் அப்படின்றது தெரியும்னு எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? உங்களோட மனசாட்சியை தொட்டு நீங்களே வந்து உங்களுக்குள்ள ஆன்சர் பண்ணிக்கோங்க. நீங்க என்ன படிச்சுட்டு இருக்கீங்க, அட்லீஸ்ட் இந்த சப்ஜெக்ட படிச்சா என்ன மாதிரி வேலைக்கு போக முடியும் அப்படின்றது தெரியுமா அப்படின்னா பெரும்பாலானோருக்கு இந்த மீட்டிங்ல இருக்கவங்களுக்கு தெரியாது. ஏன், உங்களோட வயசுல நானும் காலேஜ் 3rd இயர் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு இருக்கப்போ, 4th இயர் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு இருக்கப்போ எனக்குமே தெரியாது கார்பரேட் அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய பில்டிங்குள்ள என்ன நடக்குது அப்படின்றது நம்ம யாருக்குமே தெரியாது. இன்னைக்குமே இதுல இருக்க எல்லாருக்குமே காக்னிசன்ட், விப்ரோ, ஒரு கார்பரேட் கம்பெனி பேர் சொன்னா எல்லாரும் கண்ணை மூடிட்டு ஒரு 10 கம்பெனி பேர் சொல்லுவோம். ஆனா கம்பெனி பேரை தாண்டி அந்த கம்பெனிக்குள்ள என்ன நடக்குது, கார்பரேட்னா என்ன அப்படின்றது யாருக்கு தெரியும்னு பார்த்தா யாருக்குமே தெரியாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு விஷயம், உதாரணத்துக்கு நம்ம எல்லாம் எப்படி அப்படின்னா ஒரு 3 வருஷம் படிக்க போற எஜுகேஷனை பத்தி ஒரு ரிசர்ச்சும் நம்ம பண்ண மாட்டோம், எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நம்ம போறோம் அப்படின்றதும் பண்ண மாட்டோம். எந்த ஒரு ரிசர்ச்சுமே இல்லாம அப்பாவோ வீட்டுல பக்கத்து வீட்டுக்காரனோ இல்ல எதிர்த்த வீட்டுக்காரங்களோ சொல்றாங்கன்னு சொல்லி ஒரு ஸ்ட்ரீம்ல வந்து சேர்ந்துடுறோம். சேர்ந்ததுக்கு அப்புறமாச்சு அதை பத்தி ஒரு ரிசர்ச் பண்றோமா, நம்ம எங்க இருக்கோம் என்ன பண்றோம்ன்றத பாக்குறோம்னா இல்ல. ஏன்னா நம்மளுக்கு தான் வந்து டிக்டாக்லயும் ரீல்ஸ்லயும் வீடியோ போடவே வந்து பாதி நேரம் சரியா இருக்கு. பிளஸ் ஸ்டில் the generation of this current situation, the generation who are there in the students community, they are only using technology as an entertainment platform. முந்திலாம் பாத்தீங்கன்னா தெருவுக்கே ஒரு 2 இன்ஜினியர் தான் இருப்பாங்க, ஒரு அக்கௌண்டன்ட் தான் இருப்பாங்க, ஒரு டாக்டர் தான் இருப்பாங்க. அப்ப the quality of thing was so good.
ஆனா இப்போ வீட்டுக்கு 4 இன்ஜினியர் இருக்கிறப்ப நம்மளே சொல்லுவோம், நம்மளே நம்ம ஊர்ல போறப்ப பார்த்திருப்போம், இல்ல பெரும்பாலும் நம்ம அப்பா அம்மா சொல்லி கேட்டிருப்போம். அந்த காலத்துல கட்டின பில்டிங் பா இது இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. இன்னமும் நம்ம எல்லாருமே இப்போ 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கட்டின பில்டிங், 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி போட்ட ரோடு, 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கட்டின பாலம் எல்லாமே சரியில்லைன்னு தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம். பிகாஸ் we are not really studying the education as an education. The first point. ரெண்டாவது விஷயம், டெக்னாலஜி அப்படின்றத இன்னும் ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் பிளாட்ஃபார்மா மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நான் எந்த மேடையில பேசினாலும் சொல்லிடுவோம், திஸ் ஜெனரேஷன் கிட்ஸ் ஆர் சீயிங் டெக்னாலஜி ஒன்லி ஆஸ் அன் என்டர்டைன்மெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம், வேர் ஒரு டிக்டாக் பண்ணவும், ஒரு 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 ரீல்ஸ் பண்ணவும், ஒரு டப் ஸ்மாஷ் பண்ணவும், பப்ஜி விளையாடவும், இது மட்டும்தான் நம்மளுடைய மெயின் கெரியர் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜி அப்படின்றதே இருக்கு. பட் ஸ்டில் நிறைய மேலை நாடுகள், த சோ கால்ட் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ், பிளஸ் ஸ்டில் நம்மள மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்யூனிட்டி ஹூ ஆர் தேர் இன் ரெப்யூட்டட் காலேஜ் ஆர் ஐஐடி ஐஐஎம் அப்படின்றத தாண்டி என்ன மாதிரி நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கலாம், என்ன நம்ம ஸ்ட்ரீம்ல இருக்கோம், இது படிச்சா என்ன வேலைக்கு நம்ம போகலாம் அப்படின்னு திங்க் பண்றவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்யூனிட்டிலவே. நம்ம அதை வந்து பார்க்கணும். ஏன்னா நம்மளுக்கு தான் ஒரு 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 மிகப்பெரிய சயின்டிஸ்டா இருப்பாரு, இல்ல வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆளுமை மிக்க ஒரு பர்சனா இருப்பாரு. அந்த பர்சனை ஃபாலோ பண்ற நேரத்தை தாண்டி நம்ம எல்லாரும் டிவி ஷோஸோட ஸ்டார்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்போம். அவங்க எங்க போனாலும் அவங்க பின்னாடி போயிட்டு இருப்போம். வேர் வி ஆர் லிவிங் இன் ஒரு மோகத்து பின்னாடியே போயிட்டு இருக்கோம்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அதுதான் இன்னும் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்யூனிட்டியில நிறைய பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுதான் மிகப்பெரிய ப்ராப்ளமே கூட. பிகாஸ் வேலை கிடைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம அதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு முயற்சி பண்ணணும். என்ன லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி இப்ப டெவலப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றது இந்த மீட்டிங்ல இருக்க எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியாது. ஒரு கார்பரேட் கம்பெனிக்கு போகணும்னா நம்மளோட ரெஸ்யூமை எப்படி நம்ம பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது இங்க இருக்க யாருக்குமே தெரியாது. ஏன்னா அதை பத்தின அவேர்னஸ் காலேஜ் டீச்சர்ஸோ இல்ல வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸோ வந்து அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதான் காலேஜ் டீச்சர்ஸும் வந்து நினைப்பாங்க. ஆனா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதை வந்து புரிஞ்சுக்கிறாங்களா அப்படின்னு பார்த்தா கண்டிப்பா கிடையாது. பிகாஸ் தே ஆர் சோ ஆக்குபைட் இன் என்டர்டைனிங் தெம்செல்ஃப் அப்படின்றது தான் உண்மை. டோன்ட் திங்க் மீ ராங், பிகாஸ் திஸ் இஸ் வாட் த எக்ஸாக்ட் ஃபேக்ட். நானே என்னோட காலேஜ் முடிச்சு அப்புறமேல் தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். தெரிஞ்சு கஷ்டப்பட்டு இந்த சொசைட்டில ஒரு வேலை வாங்கி நல்ல ஒரு நிலைமைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வி ஹவ் ஸ்டார்டட் இகேப், வேர் எங்களோட ஜூனியர்ஸ் யாரும் இந்த கஷ்டத்தை எல்லாம் பற்றக்கூடாது அப்படின்னு. சினிமா படத்துல ஒரு டைலாக் வரும், ஆதி அவர் நடிச்ச படத்துல ஒரு டைலாக் வரும், காலேஜ்ன்றது வந்து கனவு உலகம் அப்படின்னு தான் நம்ம எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். பட் ஸ்டில் வெளியில வந்தாதான் அதோட ரியல் ஃபேஸ் தெரியுது அப்படின்றது தான். அந்த மாதிரி ரியல் ஃபேஸ், அந்த மாதிரி கஷ்டத்தை எல்லாம் அனுபவிச்ச பர்சன்ஸ்ல நாங்களும் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு 3-4 பேர் இருக்கோம். நாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து தான் இகேப் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். பிகாஸ் எங்களுக்கான டொமைன் அவேர்னஸ் அப்படின்றது வந்து காலேஜ் படிச்சும் போதே ஃபைனல் இயர்லயே நாங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். பட் ஸ்டில் அந்த டொமைன் அவேர்னஸ்ல எப்படி வேலை வாங்கணும் அப்படின்ற விஷயத்தெல்லாம் நாங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு டைம் பத்தல. ஸோ காலேஜ் முடிச்சோடனே நான் ஒரு கேம்பஸ்லயே செலக்ட் ஆயிட்டேன். என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 6 மாசம் கழிச்சுதான் வந்து வேலை வாங்கினாங்க. ஸோ அந்த ஒரு 6 மாசம் அப்படின்றது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கஷ்டமான ஒரு காலமா இருக்கும். ஸ்டூடெண்ட் ஆகி இருக்கும்போது நம்ம வீட்டுல போன் பண்ணி ஒரு 5000 போட்டு விடுங்க, ஒரு 2000 போட்டு விடுங்கன்னு அதிகாரமா கேட்போம். பட் ஸ்டில் இங்க இருக்க ஒவ்வொருத்தரும் அடுத்த வருஷம் நீங்க ஃபைனல் இயர் காலேஜ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வெளில போயிட்டு காலேஜ் முடிச்சிடுறீங்க, போயிட்டு உங்க அப்பாட்ட ஒரு 10 ரூபாய் கேட்டு பாருங்களேன், உங்களாலே கேட்க தோணாது. பிகாஸ் உங்களுக்கே அது ஒரு கில்ட் வரும். அப்பதான் நம்மளுக்கு ஸ்டார்டே ஆகும், ஓ நம்ம காலேஜ் முடிச்சிட்டோம் வேலைக்கு போகணும் அப்படின்றது. அது வந்து லேட்டா கண் கட்ட பிறகு சூரிய நமஸ்காரம்னு சொல்லுவாங்களே, அது மாதிரிதான். ஸோ அதனாலதான் நாங்க என்ன சொல்றோம்னா, உங்களுக்கான டொமைன் என்ன, நீங்க எந்த மாதிரியான ட்ராக்ல போகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை இப்பல இருந்தே பிளான் பண்ணுங்க. பிளான் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண போறீங்களா, இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண போறதுக்கு என்ன மாதிரி நம்ம ஸ்கில்ஸை வளர்த்துக்கணும். ஏன்னா பெரும்பாலும் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ்லயும் ஆர்ட்ஸ் காலேஜஸ்லயும் யாருக்கு பிளேஸ்மெண்ட் பத்தி அக்கறை இருக்குன்னா பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸருக்கு மட்டும்தான் இருக்கும். ஏன்னா அவருக்கு தான் டார்கெட் இருக்கும், ஒரு காலேஜ்ல இவ்வளவு பிளேஸ்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், இவ்வளவு ஆஃபர் ரிலீஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி அவரு மட்டும்தான் வேலை வாய்ப்பை பத்தி கவலைப்பட்டுட்டே இருப்பாரு ஒழிய படிச்சுட்டு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பெரிய அக்கறை இருக்கவே இருக்காது. ஏன்னா நம்ம இருக்கோம், படிக்கிறோம், எப்போ பிளேஸ்மெண்ட்னு கூட நம்ம யாரையும் போய் கேட்டிருக்க மாட்டோம். ஏன்னா we will be that much convenient and lethargic there. பட் ஸ்டில் அது இல்ல வாழ்க்கை அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா இங்க நிறைய எல்லாருக்கும் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. எப்படி வேலை வாங்குறதுன்னு தெரியல, வேலை இல்ல, பிளேஸ்மெண்ட்னா என்ன, பிளேஸ்மெண்ட்டே வராது எங்க காலேஜ்ல கம்பெனி வந்தாலும் வந்து எடுக்கவே மாட்டாங்க, நான் எக்ஸாம் எழுதுவேன் யூனிவர்சிட்டி வந்து மார்க்கே போட மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்குமே இங்க வந்து ஒவ்வொரு ப்ராப்ளத்தை நம்மளே செட் பண்ணி அந்த ப்ராப்ளத்தினால சோம்பேறி ஆகிட்டே இருக்கும்.
ஸோ எது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தப்பு அப்படின்னா, முயற்சி பண்ணாம இருக்கிறது தான் தப்பு. முடிந்தவரை செய்வதற்கு பேர் முயற்சி அல்ல, முடியும் வரை செய்வதற்கு பேர் தான் முயற்சி அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லுவாங்க. அதான் உண்மையும் கூட. ஸோ லெட் அஸ் கோ இன்டு இன்டர்வியூ பார்ட் ஆர் ஹவு டு கெட் அ ஜாப். ஒரு காலேஜ் பையனுக்கு இப்ப இருக்க ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் பத்தி பேசுவோம். த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் வாட் ஐ ஹவ் சீன் அக்ராஸ் த 30,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாட் ஐ ஹவ் அட்ரஸ்ட் இன் திஸ் லாஸ்ட் 1 year அப்படின்னு பார்த்தா, யாருமே வந்து பேச மாட்டேங்கிறோம். என்ன பேச மாட்டேங்கிறோம் அப்படின்னா, இப்ப அந்த மீட்டிங்ல இருக்கீங்க. இந்த மீட்டிங்ல எல்லாரும் இருக்கிறதுக்கான ஒரு அல்டிமேட் எய்ம் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு இன்புட் உங்ககிட்ட இருக்க சந்தேகமோ இல்ல உங்களுக்குள்ள இருக்க சந்தேகத்தை என்கிட்ட வந்து கேட்கலாம் அப்படின்னு தான் எல்லாருமே வந்திருப்பீங்க. பட் ஸ்டில் இந்த செஷன் முடிஞ்சு நம்ம ஒரு Q&A செஷன் வைக்க போறப்ப எவ்வளவு பேர் உங்க மைக்கை அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுவீங்க அப்படின்றது இருக்கு. ஏன்னா இங்க இருக்க யாருமே வந்து பேச மாட்டேங்கிறாங்க மாணவர்கள். ஃபர்ஸ்ட் நான் நிறைய காலேஜுக்கு போயிட்டு அந்த டைரக்டர்ஸை பார்த்து பேசிட்டு இருக்கப்ப அந்த டைரக்டர்ஸ் எல்லாம் சொல்றதுக்கு காரணம், பசங்க ஃபர்ஸ்ட் பேசவே மாட்டேங்கிறாங்க சார், அதுக்காக தான் உங்களை கூப்பிட்டுருக்கோம். ஏன் பேச மாட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, அவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய தயக்கம், ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கு. எங்க நம்ம வந்து தப்பா பேசினா நம்மள வந்து எள்ளி நகையாடிடுவாங்களோ, சிரிச்சிருவாங்களோ, கேலி பண்ணிடுவாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஒன் திங் ஐ வாண்ட் டு சே, ஃபர்ஸ்ட் பிரேக் யுவர் காம்ப்ளெக்ஸ். என்னைக்கு நீங்க உங்க காம்ப்ளெக்ஸை உடைக்கிறீங்களோ அன்னைக்குதான் வந்து நீங்க வந்து லைஃப்ல வந்து மேல வரீங்க அப்படின்னு அர்த்தம். வாய்ப்புக்காக ஏங்கிக்கிட்டு இருக்கவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஈவன் இந்த எஸ்ஏ காலேஜ்ல ஆர்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டோ, ஆர்ட்ஸ் படிக்கிறதுக்கு வசதி இல்லாமையோ இல்ல உங்க காலேஜை கிராஸ் பண்ணி போறப்ப எல்லாம் காலேஜை பார்த்துக்கிட்டோ போற மாணவர்கள் இன்னும் தமிழகத்துல நிறைய பேர் இருக்காங்க. அதெல்லாம் தாண்டி நம்மளுக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிருக்கு அப்படின்றப்ப இந்த ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு இருக்கவே கூடாது. ஏன் அப்படின்னா, நம்ம நாட்டுடைய அடிப்படை சட்டமே வந்து உனக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து கேட்டு பெறதுதான். பேச்சுரிமை அப்படின்றது நம்மளுடைய நாட்டுல இருக்க ஒரு அடிப்படை சட்டம். அத நம்ம எல்லாருமே ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும். நதர் திங், பேசுறது ப்ராப்ளம்னு சொல்றாரு இவரு அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. எதுல பேசுறது அப்படின்னு பார்த்தா, ஆங்கிலத்துல பேசுறது நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய தடை. காலேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமா வாய் பேசுவான் அந்த பையன், கிளாஸ்ல பயங்கரமா அராத்து பண்ணிட்டு இருப்பான். டீச்சர் கூப்பிட்டு ஸ்டேஜ்ல நின்று ஒரு செல்ஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஒன்ன பத்தி சொல்றான்னா நிறைய பேர் அழுது நான் பார்த்திருக்கேன். நிறைய தலை குமிஞ்சிட்டு பண்ணக்கூடாத ரியாக்ஷன் எல்லாம் ஸ்டேஜ்ல பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. நிறைய பேர் அழுதுருவாங்க. பிகாஸ் ஒரு 4 பேர் முன்னாடி இங்கிலீஷ்ல ஒரு மாற்று மொழியில பேசுறதுக்கே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கு நமக்குள்ள. சோ இப்படி இருந்தால் நம்மளுக்கு வந்து வேலை வாய்ப்பு அப்படின்றது சத்தியமா கிடைக்காது. பிகாஸ் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி படிச்சு டிகிரி சர்டிபிகேட் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு எனக்கு வேலை கிடைக்கணும் அப்படின்னு டிமாண்ட் பண்ற நீங்க உங்களுக்கு மத்தியில ஒரு மிகப்பெரிய கம்பெனியை ரன் பண்ணிட்டு கம்பெனியில இருக்க எல்லாருக்குமே வந்து வேலை கொடுக்கணும் அப்படின்னா, நாட்டுல இருக்க எல்லாருக்குமே வேலை கொடுக்கணும்னா அந்த கம்பெனினால முடியாது. சோ ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கணும், நம்மள எக்யூப் பண்ணிக்கணும். இந்த மீட்டிங்லயே ஒரு 70 பேர் இருக்கீங்கன்னா, இந்த 70 பேர் மத்தியில நான் எப்படி டிஃபரன்ஷியேட்டா இருக்கேன். இந்த 70 பேர்ல ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், தேர்ட், ஃபோர்த்னு 4 பேரை ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணி முன்னுரிமை கொடுத்தாங்கன்னா நான் அந்த 4 பேர்ல வருவேனா, எதனால நான் அந்த 4 பேர்ல வரணும், எதனால நான் திறமைசாலின்னு சொல்லணும் அப்படின்றது எப்ப தெரியும் உங்களுக்கு அப்படின்னா, திறனாய்வு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாம்னு சொல்லுவாங்க. திறனாய்வுனா தமிழ்ல. அந்த திறனாய்வு எக்ஸாமினேஷனை நம்பிட்டு இருந்தா அதை கண்டுபிடிக்க முடியாது. தன்னை அறிதல் அப்படின்றது இருக்கணும். என்ன தன்னை அறிதல் அப்படின்னா, எனக்கு என்ன வரும், நான் யாரு, எனக்கு என்னென்ன பிளஸ் இருக்கு மைனஸ் இருக்கு அப்படின்றத உங்களை பத்தி நீங்க அனலைஸ் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட். பிகாஸ் நோ ஒன் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூ பெட்டர் தென் யூ அப்படின்றத உண்மை. ஒன்னை தவிர வேற யாருனாலையுமே நல்லா புரிஞ்சுக்க முடியாது. நீ யாருன்றத ஃபர்ஸ்ட் நீ புரிஞ்சுக்கணும். நான் முன்னாடியே சொன்னேன் பாருங்க, எனக்கு வந்து ஒரு 24 இயர்ஸ் ஆகுது, 23 இயர்ஸ் ஆகுது. நான் வந்து காலேஜே 2018 தான் முடிச்சேன் அப்படின்றது. இப்போ நான் ஒரு 40 காலேஜுக்கு போவேன். 40 காலேஜ் கூட நான் MOU சைன் பண்ணியிருக்கேன். 40 காலேஜ் ப்ரொஃபசர்ஸ், டீச்சர்ஸ், HODs, டைரக்டர்ஸ் எல்லாரையும் எனக்கு தெரியும். நான் போனா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில ஒரு 30,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸை நான் வந்து அட்ரஸ் பண்ணியிருக்கேன். திஸ் இஸ் நாட் சோ பிக் அச்சீவ்மெண்ட், பட் ஸ்டில் என்னோட ஏஜ்க்கு ஒரு குறிப்பிட்ட பேர் கூட நானும் காம்படிட் பண்ணி நான் இதை பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஒரு சர்வீஸா நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்ப இது எதனால சாத்தியமாச்சு அப்படின்னா, என்னை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டனாலதான். நான் வந்து எப்பயுமே வந்து நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஐ எம் லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட் தான். நான் நல்லா படிக்க மாட்டேன். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ ஒன்ட் பிலீவ் இன் எக்ஸாமினேஷன்ஸ், ஐ பிலீவ் இன் செல்ஃப் அனலைசிங் மை செல்ஃப். தன்னை அறிதல், என்னால என்ன முடியும், வாட் ஐ எம் கேப்பபிள் ஃபார் அப்படின்றத நான் கண்டுபிடிச்சேன்.
so that I'm in this level, and so on. I'm addressing many sessions. I'm addressing, and I'm also an advisor for so many clubs and startups. So இதுதான். So இப்போ உங்களை நீங்க யார் அப்படின்றத நீங்க கண்டுபிடிக்கணும், ஃபர்ஸ்ட் ரீசன். த செகண்ட் திங் இஸ் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்றது. ஏன் கம்யூனிகேஷன்னால நம்மளுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய இன்ஃபீரியாரிட்டி உண்டாகுது அப்படின்னா, கம்யூனிகேஷன் அப்படின்றப்போ கம்யூனிகேஷன் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது, இப்போ வந்து இங்கிலீஷ் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது, ஒய் லாங்குவேஜ் இஸ் யூஸ்ஃபுல் அப்படின்னு பார்த்தா, ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு சரியா தெரியும், பட் ஆனா அதை மற்றவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு தான் வந்து இந்த ஒரு லாங்குவேஜ் அப்படின்றதே ஒன்று தேவைப்படுது. அது மாதிரிதான் இங்கிலீஷ் அப்படின்றதும் நம்மளுக்கு ஒரு லாங்குவேஜ். தமிழ் அப்படின்றத தாண்டி இங்கிலீஷ் அவ்வளோ பெரிய மொழிலாம் இல்லை. பிகாஸ் தமிழ்ல இருக்க எழுத்து, இலக்கணம், இலக்கியம் அதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது இங்கிலீஷ்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. ஸோ அப்ப இவ்வளோ கஷ்டமான தமிழையே நம்மளால ஈஸியா பேச முடியுது. பட் இவ்வளோ சின்ன ஒரு 20+ வேர்ட்ஸை கொண்டு இருக்க ஒரு இங்கிலீஷ் நம்மளால பேச முடியல அப்படின்னா, காரணம் நம்ம அதை முயற்சி பண்ணாததுதான். ரெண்டாவது காரணம், எங்க நம்ம இங்கிலீஷ்ல பேசினா நம்ம ஃப்ரெண்டு நம்மளை பார்த்து சிரிச்சிருவானோ, மச்சான் பாடுறான் அவன் இங்கிலீஷ்ல பீட்டு விட்டுட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி மற்றவங்க முன்னாடி கலாச்சிருவானோ, சிரிச்சிருவானோ அப்படின்ற ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ், ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை. ஒரு விஷயம், இன்னைக்கு நீங்க கிளாஸ் கட் அடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றப்ப உங்க கூட வர நண்பன், அரியர் எக்ஸாம் கட் அடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றப்போ உங்க கூட சேர்ந்து கட் அடிக்கிற நண்பன், சினிமாக்கு போலாம் அப்படின்னு சொல்றப்போ உங்க கூட சேர்ந்து சினிமாக்கு வர நண்பன், இன்னும் என்னென்ன விஷயத்துக்குலாம் நீங்க அவனை கூப்பிடுறீங்களோ ஏன் எதுக்குன்னு கேட்காமயே உங்க கூட வர நண்பன் லாஸ்ட் செமஸ்டர்ல கேம்பஸ் இன்டர்வியூல பிளேஸ் ஆகி ஒரு ஆஃபர் வச்சிருக்கப்ப, மச்சான் இத்தனை நாளா 2 பேரும் நம்ம எல்லாரும் எல்லாத்தையும் ஒன்னாதான் பண்ணோம், இன்னைக்கு நான் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணாம எனக்கு வேலை கிடைக்கல, ஆனா உனக்கு வேலை கிடைச்சிருச்சு, நீயும் வேலைக்கு போவாத மச்சான், 2 பேரும் எல்லாமே ஒன்னாதான் பண்ணோம், வேலைக்கும் ஒன்னா போவோம், இன்னொரு 2 வருஷம் கழிச்சு நம்ம வேலைக்கு போய்க்கலாம்னு நீங்க சொல்லி பாருங்களேன். இது வரைக்கும் நீங்க கூப்பிட்ட விஷயத்துக்கெல்லாம் ஏன்னு கேட்காம வர நண்பன் அத்தோட உங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பே கட் பண்றோம். ஏன்னா வேலைக்கு போகணும் அப்படின்றப்பதான் நம்மளையே நம்ம வந்து ஒரு சுயநலமா யோசிப்போம். என்ன சுயநலம் அப்படின்னா, எதனால அந்த சுயநலம் வருது அப்படின்னா, அவனுடைய வீட்டுடைய கஷ்டம், அவனுடைய குடும்பத்துடைய கஷ்டம் அவனுக்கு தான் நல்லா தெரியும். சோ அந்த இடத்துல உன்னோட ஃப்ரெண்டு எவ்வளோ பெரிய சின்சியர், அப்பா நாங்க 2 பேரும் இப்படிங்க க்ளோஸுங்க அப்படின்னு சொல்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட அங்க வந்து சுயநலமா யோசிப்பான். பிகாஸ் அவனுடைய ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன், அவனுடைய ஃபினான்சியல் ஸ்டேட்டஸ், அவனுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்றது அவனுக்கு தான் தெரியும். ஸோ அப்படி இருக்க ஒரு உலகத்துல நம்மளும் நம்மளோட ஸ்கில்ல அப்கிரேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் சுயநலமா இருக்கிறதுல தப்பே இல்லை. இங்கிலீஷ்ல பேசுறது அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயமே இல்லை. இங்கிலீஷ் ஒரு மிகப்பெரிய விஷயமே இல்லை. ஒய்? பிகாஸ் நீங்க என்னைக்கு உங்ககிட்ட இருக்க தயக்கத்தை தூக்கி எறியறீங்கோ அன்னைக்கே நீங்க வந்து இங்கிலீஷ் பேசுறதுக்கு தயாராகிடுறீங்கன்னு அர்த்தம். ஆனா அந்த ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டிய ஒரு நண்பன் ஓட்டுனா ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க, ஓட்டிட்டு இருக்கவன் நம்மள வந்து ஒரு ஒரு விஷயம் பண்ணா கலாய்க்கிறான், கிண்டல் பண்றான் அப்படின்னா கடைசி வரைக்கும் அவன் கிண்டல் பண்ணிட்டே தான் இருக்கணும். நம்ம நிறைய பேரை கிளாஸ்ல சொல்லியிருப்போம், மச்சான் இவன் பழம்லா, இவன் வந்து ஒண்ணுமே தெரியாதுடா, இவன் வேஸ்ட்ரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஒரு 4 வருஷம் கழிச்சு அவனை எல்லாம் பாருங்களேன், ஒரு லெவலுக்கு ஏதாச்சும் ஒண்ணு அவன் இந்த ஒரு லூசுத்தனமா பண்றான், லூசுத்தனமா இங்கிலீஷ்ல பேசுறான் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருமே சொல்லியிருப்போம். அப்படி பண்ணியாச்சு அவன் ஒரு நல்ல கம்பெனில கம்யூனிகேஷன் டெவலப் பண்ணிட்டு ஒரு ஸ்கில்ல டெவலப் பண்ணிட்டு ஒரு நல்ல வேலையில இருப்பான். ஆனா இவன் இப்படி இருக்காண்டா, இவன் அப்படி இருக்காண்டான்னு சொல்றவன் பாருங்களேன், கடைசி வரைக்கும் அப்படியே தான் இருப்பான். நம்மளுடைய ஹிஸ்டரியிலேயே எடுத்து பாத்தீங்கன்னா 2 பேருக்கு தான் சரித்திரத்துல வந்து இடம் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து இந்த ஒரு உலகத்துல ஒரு முயற்சி பண்ணி வெற்றி அடையறவங்களுக்கும், இந்த உலகத்துல ஒரு முயற்சி பண்ணி தோல்வி அடையறவங்களுக்கும் மட்டும்தான் இந்த உலகத்துல வந்து ஹிஸ்டரியில வந்து வரலாறுல வந்து இடம் இருக்கு. இதே அக்பரும் பாபரும் வந்து சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்கன்னா, அக்பரும் பாபரும் போர் செய்யறாங்கன்னு தான் வந்து நம்மளுடைய ஹிஸ்டரியில இருக்கோ ஒழிய, கீழே உட்காந்து அவரோட ஃப்ரெண்டு வந்து கிண்டல் அடிச்சிட்டு இருந்தாரு அவங்க 2 பேரும் சண்டை போடுறப்ப அப்படின்றவங்கள பேர்லாம் இருக்காது. பிகாஸ் no one consider them. The people who are criticizing you, the people who are dominating you, or the people who are insulting you, please avoid them actually. ஸோ அவனை நீங்க அவாய்ட் பண்றீங்கனால இக்னோர் நெகட்டிவிட்டின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அது மாதிரிதான் நெகட்டிவ் மக்களை தயவு செஞ்சு இக்னோர் பண்ணுங்க. உங்களுடைய லைஃப்ல கொஞ்சம் செல்ஃபிஷா இருக்க கத்துங்க. செல்ஃபிஷ் அப்படின்றது சுயநலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்மளுடைய திறமையை வளர்த்துக்கிறதுல நம்ம சுயநலமா இருக்கிறதுல தப்பே இல்லை. ஸோ அதை பண்ணுங்க. இங்கிலீஷ் அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம்லாம் இல்லை, எல்லாருமே நல்லா பேசலாம். பிகாஸ் நான் நல்லா பேசுறேன் அப்படின்னா
உங்க எல்லாத்துடைய ஒரு டிஃபிஷியன்சி எனக்கு இருக்கு. நான் நிறைய பேர் வந்து நினைச்சிருப்பீங்க இந்த மீட்டிங்ல நான் பேசுறப்ப தெரிஞ்சிருக்கும். பிகாஸ் ஐ ஹாவ் ஸ்டாமரிங், திக்குவாய். இப்போ நான் ஸ்கூல் படிக்கிறப்ப நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க, நிறைய டீச்சர் சொல்லிருக்காங்க, திக்குவாயான்னு கூப்பிட்டுருக்காங்க, கிண்டல் பண்ணிருக்காங்க, நிறைய பண்ணிருக்காங்க. பட் ஸ்டில் இப்போ ஒரு 20 இயர்ஸ் கழிச்சு, நான் ஒரு 20 இயர்ஸ் ஒரு 15 இயர்ஸ் கழிச்சு நான் என்னோட ஸ்கூலுக்கு இப்போ நான் போன வருஷம் நான் என் ஸ்கூலுக்கு சீஃப் கெஸ்டா போயிருந்தேன். நான் சென்னையில படிச்ச ஸ்கூலுக்கு நான் சீஃப் கெஸ்டா போவேன், என்னோட காலேஜுக்கு நான் சீஃப் கெஸ்டா போவேன். அப்போ என்னுடைய டிசபிலிட்டியை வச்சு கிண்டில் பண்ணவங்க எல்லாம் கோகுல் வந்து ஒரு மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கரா, கோகுல் வந்து ஒரு கார்பரேட்ல ஹெச்ஆரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாயை பொழந்துட்டு பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. பிகாஸ் நம்மளுடைய டிஃபிஷியன்சி ஏதோ, நம்மளுடைய நெகட்டிவிட்டி எதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சோ, நெகட்டிவ் விஷயம் என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சோ, அதை எப்படி நம்ம பாசிட்டிவா கன்வெர்ட் பண்றோம் அப்படின்றதுதான் இருக்கு. பிகாஸ் ஒரு நல்லா பேச முடிஞ்ச உங்களால இங்கிலீஷ் பேச முடியாதுன்னு நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க. பட் ஸ்டில் என்னால தமிழே ஃப்ளோவா பேச முடியாது. வேர் ஸ்டாமரிங் இருக்கு. இட் இஸ் அ ஹெரிடிட்டி, எங்களோட ஜென்ரேஷனோட ஹெரிடிட்டி அது. அப்போ நானே இப்படி பேசுறேன் அப்படின்றப்போ திங்க் அபவுட் யுவர் செல்ஃப், வாட் யூ ஆர் கேப்பபிள் ஃபார். என்னோட நல்லாவே நீங்க எல்லாருமே இங்கிலீஷ் பேசலாமே, நல்லாவே ஒரு விஷயத்த கத்துக்கலாமே. ஸோ நீங்க ஏன் கத்துக்காம இருக்கீங்கன்னா யூ ஆர் நாட் ட்ரையிங் தட் அப்படின்றது தான். ஸோ திஸ் இஸ் த ஒன் ப்ராப்ளம், ஒன் திங் வாட் யூ வாண்ட் டு பிரேக் டவுன். தட் இஸ் யுவர் இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் அண்ட் தட் சோ கால்டு தாழ்வு மனப்பான்மை அப்படின்றத நீங்க ஃபர்ஸ்ட் உடைக்கணும். பேசணும் ஃபர்ஸ்ட். ஒரு வேலை கிடைக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு வேலை வேணும் அப்படின்னு சொன்னாதான் தெரியும். உங்களுக்கு பசிச்சுதுன்னு சொன்னாதான் தெரியும். உம்முன்னு உட்கார்ந்து இருந்தீங்கன்னா யாரும் உங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ அது மாதிரிதான் வேலையும். ஒரு வேலைக்கு போகணும்னா ஃபர்ஸ்ட் தகுதி அப்படின்றது நம்ம பேசணும். பிளஸ் ஸ்டில் தமிழை தாண்டி ஆங்கிலத்துல பேசணும். ஏன் அப்படின்னா ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க, ஏன் வந்து தமிழ்நாட்டுல தமிழ் படிச்சா தமிழ் பேசினா வேலை இல்லையா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்கலாம், சினிமேட்டிக் டயலாக் மாதிரி. கார்பரேட்டோ கவர்மெண்ட்டோ வந்து இப்போ வந்து உன் கூட பக்கத்துல உட்காந்துருக்க அருணோ இல்ல வருணோ சுரேஷோ வந்து வேலை செய்யல. கார்பரேட் ஆர் கவர்மெண்ட் செக்டார் இஸ் அ பிளேஸ் வேர் இந்த நாட்டுல இருக்க பலதரப்பட்ட மக்கள் வந்து வேலை செய்யற இடம். பிகாஸ் டைவர்ஸ் பீப்புள் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட் ஆஃப் இந்தியா வில் பி கம்மிங் அண்ட் ஒர்க்கிங் தேர். அப்போ ஒரு காமன் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட கம்யூனிகேஷன் தான், நம்மளுடைய லாங்குவேஜ் தான். எது நம்மளோட காமன் லாங்குவேஜ்னா இங்கிலீஷ் அப்படின்றது. நீ எவ்வளவுதான் மிகப்பெரிய புத்திசாலியா கூட இரு, உன்னுடைய ப்ராஜெக்ட்ல உன்னுடைய ஆபீஸ்ல ஒரு பிரச்சனை, அந்த பிரச்சனைக்கான சொல்யூஷன் உனக்கு தெரியும், உங்க ஆபீஸோட டைரக்டர்ஸ் எல்லாம் உட்காந்துருக்காங்க, நீ அப்ப உனக்கு அந்த பிரச்சனை தெரியும். பட் ஸ்டில் நீ வந்து அங்க வந்து சொல்லணும். ஆனா உனக்கு வந்து கம்யூனிகேஷன் இல்ல, உனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது. அப்ப நீ எவ்வளவுதான் புத்திசாலியா இருந்தாலும் அங்க உன்னுடைய திறமை அப்படின்றது வந்து மறுக்கப்படுது. நீ அங்க ஒரு 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 எல்லாமே தெரிஞ்சு தெரியாத ஒரு நிராயுதபாணியா தான் வந்து இருக்க. அதான் வந்து உண்மை. சோ அப்படி எதுக்கு இருக்கணும்? சோ எவனோ ஒருத்த கிண்டல் பண்றான்றதுக்காக உன்னுடைய திறமையை ஏன் நீ வளர்த்துக்காம இருக்கணும்? சோ ப்ளீஸ் லேர்ன் கம்யூனிகேஷன். தட் இஸ் த ஒன் ப்ராப்ளம் ஃபர்ஸ்ட் திங் எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட் ஹேவ். அதாவது காலேஜ் டு கார்பரேட் அப்படின்னு நீங்க சுவிட்ச் ஆகுறப்ப, காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த லாங்குவேஜா இருந்தாலும் சரி, நம்ம தமிழ் பேசுறோம், எல்லாம் பண்றோம், போறோம் வரோம். பட் ஸ்டில் கார்பரேட்டுக்கு டிரான்ஸ்மிஷன் ஆகிறப்ப த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம், இதை எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணணும், இந்த கம்யூனிகேஷன், ஒரு லாங்குவேஜ், ஒரு கம்யூனிகேஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னா திஸ் இஸ் த ஒன் திங். கீப் ஆல்வேஸ் ட்ரையிங். அந்த ஒரு ஃபியர், இன்ஃபீரியாரிட்டி அப்படின்றத உடைங்க. த செகண்ட் திங் இஸ் ஸ்கில் அப்டேஷன். உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா, நான் முன்னாடியே சொன்னேன், இந்த ஒரு காலேஜ்ல நீங்க படிக்கிறீங்கன்னா, இந்த காலேஜ்ல இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை நீங்க தேர்ந்து எடுத்திருக்கீங்கன்னா இது என்ன, இந்த டிபார்ட்மெண்ட் படிச்சா என்ன வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு தெரியாம தான் எல்லாருமே வந்து தேர்ந்து எடுத்திருப்பீங்க. பட் ஸ்டில் அப்படி பண்ணாதீங்க. ஏன்னா ஒரு 3 வருஷம் நம்ம வேலைக்கு போறதுக்கு இந்த ஒரு காலேஜ் எஜுகேஷன் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. இங்கதான் நம்ம நிறைய கத்துக்கிறோம், இங்கதான் நம்ம எந்த துறையில வேலை செய்ய போறோம்ன்றே நம்ம வந்து கத்துக்கிறோம். அப்போ இந்த ஒரு துறையிலேயே இந்த ஒரு எஜுகேஷனை பத்தியே நம்ம ரிசர்ச் பண்ணலன்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கை அப்படின்றது ஒரு கரெக்டான ஃபேஸ்ல இருக்கான்றத நம்ம எப்படி வந்து கணிக்க முடியும்? பிகாஸ் இன்னைக்கு நம்ம வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கிற இந்த ஒரு 3 வருஷம் நீங்க படிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த உலகத்துல நீங்க வாழ போற வரைக்கும் நீங்க என்ன தொழில் செய்ய போறீங்களோ அந்த தொழிலை வச்சுதான் நீங்க வந்து அடையாளப்படுத்தப்படுறீங்க. அந்த தொழில் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ரெவன்யூவை கிரியேட் பண்ணி தரப்போகுது. அந்த ரெவன்யூனாலதான் நம்ம சாப்பிட போறோம். ஆனா இவ்வளவு பெரிய விஷயத்த நம்மளுக்கு கொடுக்குற இதுக்கு நம்ம எல்லாரும் ரிசர்ச் பண்ணாம ஒரு 10,000 ரூபாய் செல்போன் வாங்குறதுக்கு 3 நாள் உட்காந்து ரிசர்ச் பண்ணுவோம். கூகுள்ல ரிவ்யூஸ் படிப்போம், யூடியூப்ல வீடியோ பார்ப்போம், எந்த ரிவ்யூவர் சர்டிஃபைட் ரிவ்யூவர் இருக்காரோ அவர் அந்த போனை பத்தி என்ன சொல்றாருன்னு பார்ப்போம். அவ்வளோ ரீசர்ச் பண்ணுவோம். எந்த ஆப்ல வாங்கினா கம்மின்னு பார்ப்போம், எந்த ஏடிஎம் கார்டை யூஸ் பண்ணி வாங்கினா கம்மின்னு பார்ப்போம். இப்படியே பார்த்துக்கிட்டே வருவோம்.
இதெல்லாம் ஒரு 10,000 ரூபாய் மொபைல் வாங்குறதுக்கு பண்ற நம்மளுடைய வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு ஏன் பண்ண மாட்டோம்? அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம். இந்த ஒரு கேள்வியை உங்க எல்லாத்துக்குள்ளேயும் கேளுங்க. நீங்க படிச்சுட்டு இருக்க துறை இப்போ வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் படிச்சுட்டு என்ன மாதிரி கார்ப்பரேட் கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போகலாம். கார்ப்பரேட் கம்பெனி அப்படின்றது வந்து அந்த பில்டிங் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு தெரியும். அதுக்குள்ள டிஃப்ரெண்ட் டொமைன்ஸ் இருக்கு, நிறைய துறை இருக்கு. இப்ப எப்படி ஒரு ஆர்ட்ஸ் காலேஜ்னா சிஎஸ்சி, பயோமெடிக்கல், மேக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட், இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கோ, கார்ப்பரேட் இஸ் ஆல்சோ ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் டொமைன்ஸ். கார்ப்பரேட் கம்பெனிலேயே ஒரு சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனின்னு இருக்கு, ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனின்னு இருக்கு. சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனினா எது எதுன்னு பாருங்க, ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனினா எது எதுன்னு பாருங்க. சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனில என்ன மாதிரி வேலை செய்யறாங்க, ஒரு சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனில நம்ம ஒரு டெவலப்பர் ஆகணும்னா என்ன ஸ்கில் நம்மளுக்கு தெரியணும், என்ன டெக்னாலஜி தெரியணும். ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனி கோர் டொமைன்ல நம்ம போனோம்னா எதுல நம்ம ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும், எத்தனை ரவுண்ட் ஆஃப் இன்டர்வியூஸ் அதுக்கெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்றத பாருங்க, அப்படின்றத ரீசர்ச் பண்ணுங்க. இப்ப இருக்க கரண்ட் ட்ரெண்ட்ல எந்த டெக்னாலஜி வந்து நல்ல டெக்னாலஜியா இருக்கு, இந்த டெக்னாலஜியை நம்ம படிச்சா வேலை கிடைக்குமா அப்படின்றது தேடுங்க. வாழ்க்கையில நம்ம எல்லாத்தையுமே தேடினாதான் கிடைக்குமோ ஒழிய முயற்சியே பண்ணாம இருந்தா எதுவுமே நம்மளால பண்ண முடியாது. ஒய் ஐ எம் டாக்கிங் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் இஸ் சோ இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் திஸ் ஜென்ரேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னா, நம்மளுடைய இந்தியாவுடைய ஏஜை இப்ப எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இருக்க பாப்புலேஷன்ல ஒரு சென்ட்ரலைஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணி இந்தியாவோட ஏஜ் அப்படின்னு வச்சா 30 வயசு தான் ஆகுது நம்ம இந்தியாவுக்கு. ஏன் அப்படின்னா இந்த பாப்புலேஷன்ல இருக்க 60 to 70% ஆஃப் த பாப்புலேஷன்ஸ் ஆர் யங்ஸ்டர்ஸ். அவங்களோட ஏஜ் ஒரு ஆவரேஜா பண்ணோம்னா ஒரு 28ல இருந்து 30 வயசு கொண்ட இளைஞர்கள் தான் நம்ம இந்தியால ஜாஸ்தியா இருக்காங்க. அதனாலதான் இந்தியா வந்து ஒரு வளர்ந்து வரும் நாடு அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். இந்த சோ கால்டு டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் எல்லாம், அமெரிக்கா, சைனா எல்லாம் வந்து நம்மளை பார்த்து இந்தியா இஸ் ஸ்டில் டெவலப்பிங் கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி அப்துல் கலாம் அவர்கள் சொன்ன விஷன் 2020, அப்துல் கலாம் அவர்கள் சொன்னாரு விஷன் 2020 இந்தியா வந்து வேற லெவல்ல மாறிடும், இந்த இளைஞர்கள் மேல நான் இவ்வளவு நம்பிக்கை வச்சிருக்கேன்னு சொல்லி. ஆனா நம்ம எல்லாரும் மதிக்கக்கூடிய கலாம் ஐயாவுடைய அந்த ஒரு கனவை வந்து நினைவாக்கணும்னா நம்மளால ஆக்க முடியல. 2020ல the situation was also so bad. கொரோனா வந்துச்சு, பேண்டமிக் வந்துச்சு, நிறைய விஷயங்கள் வந்துச்சு. ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு என்னுடைய முன்னெடுப்பா இந்த இகேப் 2020 நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணோம். எல்லா மாணவர்கள்கிட்டையும் ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தணும், நாங்க எங்களோட கேம்பெயினை ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட பிப்ரவரி 3ஆம் தேதி பிஎஸ்என்ஏ கல்லூரியில ஆரம்பிச்ச கேம்பெயின் இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 30,000 மாணவர்களை நாங்க கவர் பண்ணியிருக்கோம். எங்களுடைய வேலை வாய்ப்பு விழிப்புணர்வு முகாம் அப்படின்றப்ப அப்போ நீங்க என்ன பண்ணீங்க, உங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் டு திஸ் கண்ட்ரி என்ன? வை கோகுல் இஸ் சேயிங் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் இஸ் சோ இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா, ஒரு ஸ்கில்லை நீங்க அடாப்ட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் பி அ எக்ஸ்பர்ட். அந்த ஸ்கில்ல கத்துக்கிட்டதுல இருந்து நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா நீங்க அதுல இருந்து ஒரு கண்டுபிடிப்பை கண்டுபிடிப்பீங்க. தட் இனோவேஷன் வில் பி டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு டு எ ரெவல்யூஷன். அந்த ஒரு ரெவல்யூஷன் வந்து நம்மளுடைய கண்டுபிடிப்பை வேற ஒரு பரிமாணத்துக்கு எடுத்துட்டு போகும். அந்த ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்கிறப்ப அந்த ஒரு இனோவேஷனை வச்சு நம்ம நிறைய பேருக்கு வந்து வேலை கொடுக்க முடியும். வேர் வி கேன் கிரியேட் லாட் மோர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் டு அதர்ஸ். அப்படின்றப்ப எப்படின்னா உங்களோட ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டை வச்சு நீங்க பண்ற இனோவேஷன் வந்து ஒரு ரெவல்யூஷன் ஆகுது. அந்த ஒரு ரெவல்யூஷன்ல இருந்து ஒரு எம்பவர்மெண்ட் நடந்து நம்ம நிறைய பேருக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுக்குறோம். தட் எம்பவர்மெண்ட் இஸ் பிகமிங் எம்ப்ளாய்மெண்ட். அப்போ நான் முன்னாடி சொன்ன கான்செப்டுக்கு நம்ம எல்லாரும் வந்துருவோம். ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா நீங்க பல பேருக்கு கொடுக்கறதுக்கு தகுதி ஆயிட்டீங்கன்னா உங்க கூட 8 லட்சம் பேர் 8வது படிக்கிறப்ப ஏறினா பாருங்க. யாரு காலேஜ் நீங்க முடிக்கிறப்ப 8 லட்சம் பேர் 1.5 லட்சம் பேர் ஆனோடனே அந்த ஒரு 6.5 லட்சம் பேர் இருந்தா பாருங்க. அவனை எல்லாத்தையும் உங்களை மாதிரி ஒரு உயர்கல்வி படிக்கிறதுக்கும் ஒரு கார்பரேட் கம்பெனிலையும் அரசு துறையிலையும் வேலை செய்யறதுக்கு நீங்க வந்து அவனை கூட்டிட்டு வருவீங்க. எப்போ இந்த ஸ்கில்லை நீங்க அடாப்ட் பண்ணி இதுல இருந்து ஒரு கண்டுபிடிப்பு நிகழ்ந்து அந்த கண்டுபிடிப்பு ஒரு பெரிய ரெவல்யூஷனை கிரியேட் பண்ணி அது ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிரியேட் பண்றப்ப நீங்க கிவிங் பேக் டு த சொசைட்டின்ற கான்செப்டுக்குள்ள வந்துடுறீங்க. ஆனா நம்ம யாராச்சும் கண்டுபிடிப்புகளுக்கு அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் தரமானா கண்டிப்பா இல்ல. ஏன் தரது இல்லைன்னா நம்மளுக்கு ஒரு டெக்னாலஜியா எப்படி யூஸ் பண்ணும் அப்படின்ற ஒரு காமன் திங்கே நம்மளுக்கு தெரியறது இல்ல. அப்டேஷனும் நம்ம பண்ணிக்க மாட்டேங்கிறோம். ஸோ if you are a college students who are interested to do or adopt a technology, you just want to realize what is the technology is in trend. ஒரு ப்ராப்ளத்தை எடுத்துக்கணும், அந்த ப்ராப்ளத்துக்கான சொல்யூஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்றதை யோசிங்க. உங்களால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்றத டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. பிகாஸ் ஒன் திங் ஐ வாண்ட் டு சே இஸ்
டிஸ்கஸிங் பீப்புள் ஓன்ட் டிசைட், டிசைடிங் பீப்புள் ஓன்ட் டிஸ்கஸ் அப்படின்றத எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ வென் வி ஆர் கீப்பிங் அ ஸ்டெப் ஃபார்வர்ட், யூ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கீப் இட் அ பிக் ஸ்டெப் வேர் நம்ம எல்லாரும் நம்ம பண்ண முடியாதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கப்ப ஒரு விஷயத்த நம்ம பண்ணி காமிக்கிறதுன்றது ஒரு மிகப்பெரிய கெத்து. இப்ப பிவி சிந்து 2 தடவை ஒலிம்பிக்ல மெடல் அடிச்சாங்க. அந்த பாக்ஸர் நம்ம பார்த்திருப்போம், அவரு கைய ஆப்போனன்ட் பிளேயர் கடிச்ச மாதிரி போட்டோ எல்லாம் வந்துச்சு. பட் ஸ்டில் அந்த ஒரு பையன் அந்த ஒரு பெயினை வந்து ஒரு 2 to 3 செகண்ட்ஸ் விட்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இருக்கலன்னா இந்தியாவுக்கு ஒரு சில்வர் மெடல் கிடைச்சிருக்காது. ஸோ அது மாதிரிதான் கஷ்டம் அப்படின்றது வரப்ப வி ஆர் கோயிங் டு எண்ட் அவர் ஒர்க் இன் அ ஸ்வீட் எண்ட் அப்படின்றத நம்ம எல்லாருமே வந்து புரிஞ்சுக்கணும். தட் இஸ் வேர் எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட் வாண்ட் டு ரியலைஸ். ஸோ த டூ ப்ராப்ளம்ஸ் வி ஹவ் டாக்ட் அபவுட்ன்றது வந்து the thing is communication, the second thing is skill development. Third thing அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்டர்வியூக்கு போறதுக்கு முன்னாடி மாணவர்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்றத ஒரு ப்ராப்ளம் நம்ம எல்லாரும் சொல்லுவோம், ஐயோ பதட்டமா இருக்கு, நர்வஸா இருக்கு அப்படின்றது. நிறைய பேரு அவங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் இன்டர்வியூலயே வந்து ரிஜெக்ட் ஆயிருவாங்க. எதனால அப்படின்றது பார்த்தா 2 காரணம் இருக்கு. ஒண்ணு, அவங்களே போட்டு ப்ரெஷர் பண்ணிக்கிறாங்க. அந்த ப்ரெஷர் எதனால வருதுன்னு நான் சொல்றேன். இன்னொன்னு, அவங்களோட ரெஸ்யூம். ஏன்னா நம்ம யாருமே வந்து ரெஸ்யூம் அப்படின்றத ஒரு பெரிய விஷயமாவே கருதுறது இல்லை. ஏன் அதை நம்ம வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா கருதுறது இல்லைன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏன்னா நம்ம யாருமே வந்து நம்மளுடைய ரெஸ்யூமை ஓனா கிரியேட் பண்ணியிருக்க மாட்டோம். ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க, ரெஸ்யூம் அப்படின்றதுதான் நம்மள வந்து கார்ப்பரேட் இண்டஸ்ட்ரியில தியரிட்டிக்கலா டிஃபைன் பண்ற ஒரு விஷயம். மெட்டீரியலைஸ்டா நம்மளை பத்தி தியரிட்டிக்கல் கான்செப்ட்ல நான் இன்னாரு, எனக்கு இதெல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு நம்மள ரெப்ரசென்ட் பண்ற ஒரு விஷயம். அப்போ உங்களை பத்தி சொல்ல வேண்டிய ரெஸ்யூமை நீங்க எப்படி கிரியேட் பண்ணணும்? ஆனா நம்ம எல்லாருக்கும் எதுக்கு நேரம் இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு போட்டோ ஷூட் பண்ணி அந்த போட்டோவை எடுத்து 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரம் உட்காந்து எடிட் பண்ணி டிராகனை பறக்க விட்டு, ஃபிளைட்டை பறக்க விட்டு, நெருப்பை பறக்க விட்டு ஒரு ஃபேஸ்புக் டிபி ரெடி பண்ண 3 மணி நேரம் நம்ம எல்லாரும் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம். ஒரு ஒரு 100 லைக் 200 லைக் வரணும் அப்படின்றதுக்காக, மச்சான் அவன் செம்மையா எடிட் பண்ணியிருக்கான் பாடுறா போட்டோவை அப்படின்றதுக்காக ஒரு சாதாரண ப்ரொஃபைல் பிக்சருக்கு நம்ம ஒரு 2-3 மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்றோம். ஆனா நம்மளுடைய வாழ்க்கைய கார்ப்பரேட் இண்டஸ்ட்ரியிலையும் கவர்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியிலையும் டிஃபைன் பண்ற ஒரு ரெஸ்யூமை ரெடி பண்ண கேவலம் நம்மளால ஒரு 10ல இருந்து 15 நிமிஷம் கூட நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்றது இல்ல. நம்மளோட ஃப்ரெண்டு ரெஸ்யூமை வந்து அப்படியே காப்பி பண்றோம், பேஸ்ட் பண்றோம், பேரை, ஃபோன் நம்பரை, இமெயில் ஐடி. அதுவும் நிறைய பேர் பேரை மட்டும் தான் மாத்துவீங்க, ஃபோன் நம்பரு, இமெயில் ஐடி மாத்தவே மாட்டீங்க. நீங்க பாட்டுக்கு இன்டர்வியூக்கு போயிருவீங்க, ரைட்டா? இப்படி இன்டர்வியூக்கு போனதுக்கு அப்புறம் அங்க போய் அவரு, என்னப்பா ரெஸ்யூம்ல வந்து லீடர்ஷிப் அப்படின்னு போட்டிருக்க, டீம் ஸ்பிரிட்னு போட்டிருக்க, நீ வந்து உனக்கு சி தெரியும்னு போட்டிருக்க, டெல் மீ அபவுட் சம்திங் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, நம்ம பையன் வெளியில அவ்வளவு வாய் அடிச்சுட்டு போவான், இப்படிரா பண்ணுவான். ஆனா டெல் மீ அபவுட் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்றான்னா எதுவுமே பேச மாட்டான். இப்படி பார்ப்பான், மேல பார்ப்பான், தலையை சொறிவான், அங்க பார்ப்பான், இங்க பார்ப்பான். ஏன்னா அவனுக்கே தெரியாது, அவன் யாருன்னு சொல்றதுக்கே அவனுக்கே வந்து தெரியாது. ஏன்னா அவனும் அந்த ரெஸ்யூமை கிரியேட் பண்ணிருக்க மாட்டான். ரெஸ்யூம்லனாச்சு அவன் யாரு என்னன்றதுக்காக ஒரு 4-5 லைன் எழுதியிருப்பான். ஒன்னு அவன் கிரியேட் பண்ணானாச்சும் அதை சொல்லுவான். அப்படி இருக்கிறப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் இன்டர்வியூ டெல் மீ அபவுட் யுவர் செல்ஃப்லயே வந்து கிட்டத்தட்ட 80% ஆஃப் த பீப்புள் வந்து ரிஜெக்ட் ஆயிடுவாங்க. அடுத்த இன்னொரு விஷயம், நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போற எல்லாருமே பண்ற ஒரு முட்டாள்தனம் என்னன்னா, இது நிறைய இடத்துல சொல்லி கொடுக்கறது இல்ல. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு இன்டர்வியூக்கு போறப்ப எல்லாரும் சொல்லி தருது 2 வகையான ப்ரிப்பரேஷன். ஒன்னு, நல்லா நீட்டா ஷேவ் பண்ணிருக்கணும், டக்கின் பண்ணிருக்கணும், பெல்ட் கட்டியிருக்கணும். பிகாஸ் நம்மளுடைய சுத்தி இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் நீ 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 இன்டர்வியூக்கு போறப்ப ஷேவ் பண்ணிட்டு பெல்ட் கட்டிட்டு நீட்டா ஷூ பாலிஷ் போட்டு போயிட்டேன்னா வேலை கிடைச்சிடும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க எல்லாரும். அதனால அதை தான் மக்கள் எல்லாரும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க. த செகண்ட் திங் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா, இதை படிச்சிருக்கியா அதை படிச்சிருக்கியான்னு நம்ம கிட்ட. ஸோ பர்சனலாவும் தியரிட்டிக்கலாவும் மட்டும்தான் நம்மள எல்லாருமே வந்து இன்டர்வியூக்கு ப்ரிப்பரேஷன் பண்றாங்க. ஆனா எது மேஜர் பிளே பண்ணும் அப்படின்னா யுவர் மென்டல் ப்ரிப்பரேஷன். வேர் ஒரு மென்டலா நீ வந்து உன்னுடைய மனம் சார்ந்து, உளவியல் சார்ந்து நீ வந்து இந்த வேலையில நான் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணும், இந்த வேலை எனக்கு கிடைச்சாலும் கிடைக்கலனும் பரவாயில்ல அப்படின்ற ஒரு கெத்தோட போகணும். அதாவது என்னைக்குமே யாரு வந்து இது எனக்கு கிடைச்சிடணும்னு சொல்லிட்டே இருப்பாங்கன்னு பார்த்தேன்னா, தகுதி இல்லாம இருப்பான் பாரு, அவன் மட்டும்தான் இது எப்படியாச்சும் எனக்கு கிடைச்சிடணும், இறைவா எனக்கு கிடைச்சிடணும் அப்படின்னு பறப்பான் போட்டுக்கிட்டு. ஆனா ஒரு நீட்டா படிச்சு எல்லாம் கெத்தா வச்சுட்டு இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவான்னா, சைலன்ஸ்,
அவனுடைய மௌனமே அங்க பேசும். ரிலாக்ஸ்டா போவான், இன்டர்வியூக்கு பதில் சொல்லுவான், வேலை வாங்கிட்டு வந்துட்டே இருப்பான். ஆனா நம்ம ஆளுங்க இருக்காங்க பாருங்க, இந்த அராத்து கடகடன்னு கத்திட்டு ஏதாச்சும் ஒண்ணு பண்ணேதான் இருப்பானுங்க. சோ அப்படி நம்ம வந்து பண்ணவே கூடாது. மென்டலா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிப்பேர் ஆகணும். நம்ப அப்படின்றது நம்மள ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நம்பணும். நம்மளை பத்தி நமக்கு என்னன்றது தெரியணும். அப்பதான் நம்ம மேல நம்மளுக்கு ஒரு கான்பிடன்ஸ் வரும். ஒரு படத்துல கூட வரும், ஒரு ஒரு பொண்ணு தெளிவா வேலை எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கும், சந்தோஷ் சுப்ரமணியம்னு நினைக்கிறேன். அந்த பொண்ணு கரெக்டா வேலை எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கும். பிரபு வந்து ஜாக்கிரதை அப்படின்னு சொன்னா அந்த பொண்ணு எல்லாத்தையும் கீழே போட்டுரும். அது மாதிரிதான் நம்ம வந்து இந்த வேலை நம்மளுக்கு தான் கிடைக்கணும், நம்மளுக்கு தான் கிடைக்கணும், நம்மளுக்கு தான் கிடைக்கணும் நம்ம ப்ரெஷர் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தா நம்ம இன்டர்வியூல போய் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. ஏன்னா எண்ட் ஆஃப் த டேல இங்க இருக்க லட்சத்துக்கும் மேல இருக்க கம்பெனில ஏதாச்சும் ஒரு கம்பெனி நம்மளுக்கு வேலை கொடுக்க தான் போறான். ஆனா வர கம்பெனி உனக்கு தான் கொடுக்கணும். எல்லா கம்பெனியுமே உனக்கே வேலை கொடுத்தா மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் யார் வேலை கொடுப்பா? ஸோ ப்ராக்டிக்கலா நீங்க வந்து புரிஞ்சுக்கணும். பிளஸ் ஸ்டில் உங்களை அதுக்காக பக்குவப்படுத்திக்கணும். தட் இஸ் த ஒன்லி திங். மென்டல் ப்ரிப்பரேஷன் இஸ் மோர் efficient and more necessary than physical preparation and theoretical preparation for an interview. இதை மறந்துடாதீங்க. நெக்ஸ்ட் திங் வந்து ஒரு செல்ஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன் அப்படின்றது வந்து நீங்க வந்து சொல்ல போறீங்க அப்படின்னா, நீங்க கம்யூனிகேஷன்ல அவ்வளவு ஸ்ட்ராங் இல்ல எனக்கு ஸ்டாமரிங் இருக்கு, எனக்கு சரியா பேச்சு வராது அப்படின்னா ஒண்ணுமே இல்ல. உங்களை பத்தி ஒரு செல்ஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன் எழுதுங்க. ஒரு 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 பேஜுக்கு ஃபுல்லா எழுதுங்க. அது ஒரு 10 தடவை எழுதுங்க. அப்போ உங்களுக்கு மெமரைஸ் ஆயிரும். தயவு செஞ்சு மக்காச்சு பண்ணுங்க உங்களோட செல்ஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன். பிகாஸ் ஒரு 100 பேர் ஒரு காலேஜ் வந்து நாங்க பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு போறப்ப ஒரு 100 ஸ்டூடெண்ட்டை கொடுத்துருவாங்க. ஆனா எங்க கம்பெனில 10 ஓப்பனிங் தான் இருக்கும். அப்ப 100ல இருந்து 10 நாங்க எப்படி ஃபில்டர் பண்ணுவோம்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த 100 பேரையும் செல்ஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன் சொல்ல சொல்லுவோம். அப்ப அதுலயே ஒரு 40 பேர் அமுச்சு விட்டுருவோம். 60 பேரை செகண்ட் ரவுண்டுக்கு எடுப்போம். குரூப் டிஸ்கஷன் பேச சொல்லுவோம். டாபிக் என்னமோ ரிலவெண்டா தான் இருக்காது. ஆனா நாங்க எதுக்காக ஒரு இரலவெண்ட் டாபிக்கை கொடுப்போம்னா, உனக்கு தெரிஞ்சாலும் தெரியலனாலும் எதுக்கு நாங்க குரூப் டிஸ்கஷன்ல ஒரு டாபிக் கொடுக்குறோம்னா, நாங்க கொடுத்த டாபிக்கை வந்து நீ அங்க வேலை செய்ய போறது இல்லை. ஆனா என்ன ஒரு இன்ஸ்டன்டா இருந்தாலும் இவன் பேசுறானா, ஹவ் இஸ் இஸ் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்றத செக் பண்ணதான் நாங்க ஒரு டாபிக்கே கொடுப்போம். நம்பாளிக்கு என்ன பண்ணுவோம், ஐயோ இந்த டாபிக் நம்மளுக்கு தெரியாது, இதை பத்தி நம்ம தப்பா பேசிட்டா நம்மளை பார்த்து சிரிச்சிருவாங்க, நம்மளுக்கு வேலை கொடுக்க மாட்டாங்க, கம்முனே உட்காந்து ரிஜெக்ட் ஆயிட்டு வந்துருவோம். தட் இஸ் நாட் அ ரியல் மீனிங் ஆர் தட் இஸ் நாட் அ ரியல் பர்பஸ் ஆஃப் அ குரூப் டிஸ்கஷன். ஸோ ஒரு குரூப் டிஸ்கஷன் அப்படின்றது இருக்கு அப்படின்னா, ஹவ் யூ வாண்ட் டு பெர்ஃபார்ம் தேர் அப்படின்னா, உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுது, எனக்கு இந்த டாபிக் தான் தெரியும், இந்த டாபிக்ல தெரியாதுன்னா, சார் ஐ வாஸ் நாட் அவேர் ஆஃப் திஸ் டாபிக் பட் ஸ்டில் ஐ நோ திஸ் இன்சிடென்ட் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த நீங்க கோட் பண்ணி பேசலாம். குரூப் டிஸ்கஷன் அப்படின்றது முழுக்க முழுக்க உங்களோட கம்யூனிகேஷனை செக் பண்றதுக்கு தான ஒழிய, அந்த டாபிக்ல நீ எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்க, இதுல நீ தெளிவா இருக்கியா அப்படின்னு பாக்குறதுக்குலாம் இல்லை. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது எல்லாத்தையும் எப்ப நீங்க புரிஞ்சுக்குவீங்க அப்படின்னா, உங்க முன்னாடி இருக்க அன்ப்ரூவன் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸை நீங்க எப்ப நம்பாம இருக்கீங்களோ அப்பதான் இந்த ப்ராப்ளம்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன விஷயமாவே தெரியும். இப்ப நான் சொன்னது எல்லாம் வந்து ஒரு ப்ராப்ளமே இல்லை. ஆனா நம்ம தான் அதை ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராப்ளமா நினைச்சுக்கிட்டு அதை பத்தி போட்டுக்கிட்டே யோசிச்சுட்டே அதுக்கான ஒரு டெவலப் பண்றதுக்கான என்ன வழின்னு செய்யாம, ஐயோ இவ்வளவு பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு நினைச்சுக்கிட்டே தான் இருப்போம். அதுதான் ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய விஷயமே வந்து. அதாவது பயப்படுறவனுக்கு தான் இருண்டதெல்லாம் பேய் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க. ஏதாச்சும் இருட்டா இருக்கா பார்த்தா ஐயோ அது ஏதோ ஒண்ணா இருக்குமே. கண்ணு தெரியாதவன் பார்த்தேன்னா எவ்வளவு இருட்டுலயும் போயிட்டே தான் இருப்பான். ஏன்னா அவனுக்கு தெரியும் எனக்கு கண்ணு தெரியாதுன்றது அவனுக்கு தான் தெரியுமோ இல்லையோ மத்தவனுக்கு தெரியாது. சோ அவன் பேசாம போயிட்டே தான் இருப்பான். அது மாதிரிதான் சில விஷயத்துல நம்ம பேசாம கோ வித் த ஃப்ளோல போயிட்டே இருக்கணும். இது ஒரு பிரச்சனை நினைச்ச ஒரு மிகப்பெரிய பிம்பத்துக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து பயந்து உக்காந்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அதுக்குதான் காந்தி அப்பயே சொன்னார், டூ ஆர் டை. உன்னால முடிஞ்சா செய், இல்லைன்னா செத்து மடி அப்படின்ற மாதிரிதான். ஐ எம் நாட் சேயிங் தட் டூ ஆர் டை பட் ஸ்டில் கீப் ட்ரையிங் அட்லீஸ்ட். தட் வில் பி மேக் யூ சம் சென்ஸ். காலேஜ் படிக்கிறப்ப எல்லாமே வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் அப்படின்னு தான் தெரியும். பட் ஸ்டில் லைஃப் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் ஆஃப்டர் யூ கம்ப்ளீட் யுவர் காலேஜ் எஜுகேஷன். ஸோ ஐ எம் ரன்னிங் அவுட் ஆஃப் டைம், ஐ திங்க் ஸோ. அண்ட் ஐ கிவ் தி ஸ்டேஜ் ஃபார் Q&A செஷன், கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் செஷன். உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருக்கோ தாராளமா கேட்கலாம். நான் அதை அட்ரஸ் பண்ணுவேன் கண்டிப்பா. பிகாஸ் என்னுடைய அல்டிமேட் எய்ம், எங்களுடைய இகேப் டீமோட அல்டிமேட் எய்மே வந்து நம்ம ஒரு செஷன் அட்ரஸ் பண்றோம்னா அந்த ஆடியன்ஸுக்கு என்ன டவுட் இருக்கோ அதை கிளியர் பண்ணும். எனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுதுன்னு வந்து அதை நான் உங்ககிட்ட சொல்றதுக்கு வந்து எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. உங்களுக்கும் அது எந்த ஒரு உண்டுதலையுமோ இல்ல எந்த ஒரு மாறுதலையுமோ உங்களுக்குள்ள கொண்டு வராது.
So if you have some doubt according to your career, or if you have some, நீங்க எதை சில்லி டவுட் நினைச்சு இந்த மீட்டிங்ல கேட்காம போறீங்களோ அதே டவுட் தான் இங்க இருக்க 66 பேருக்கும் இருக்கலாம். ஸோ டோன்ட் திங்க் தட் திஸ் இஸ் சில்லி டவுட் ஆர் திஸ் இஸ் சின்னது பெருசு அப்படின்றதுலாம் இல்லை. நம்ம ரீசெண்டா ஒரு படத்துல சொன்ன மாதிரி டவுட் தான், எதா இருந்தாலும் கேட்கலாம். இட் இஸ் ஓப்பன் ஃபார் டீச்சர்ஸ், ஆல்சோ ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். வாட் எவர் த செஷன் ஆர் த டவுட் யூ ஹேவ், ஐ கேன் ஏபிள் டு அட்ரஸ் இட் எவ்ரிதிங் இன் பிரீஃப். பிகாஸ் உங்களுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸை புரிஞ்சுக்காமையே இல்ல உங்களுடைய தேவையை நிறைவேறாம இந்த செஷனை முடிக்கிறதுல எனக்கு எந்த உடன்பாடும் இல்லை. ஸோ பி frank and ask your doubt. And Chandrasekharan sir, we can open for Q&A session. Yes, students, if you have any doubt, மேம் எனக்கு ஒரு டவுட். please feel free. Yes, go ahead. மேம் இப்போ வந்து ஒர்க்கு வந்து யாருக்கும் கிடைக்காது, கன்ஃபார்மா கிடைக்காதுன்னு சொன்னாங்கல்ல மேம். Yes, go ahead. இப்போ வந்து விஸ்காம் படிச்சுட்டு சேனல்லாம் ஒர்க்கு போலாம்ல மேம்? கண்ணா ஒரு விஷயம் என்ன கேட்டீங்க? இல்ல சார், எல்லாருக்கும் கிடைக்காது. காலேஜ்ல விஸ்காம் முடிச்சுட்டு சேனலுக்குலாம் ஒர்க் போலாம்ல? போலாமே, தாராளமா போலாமே. கண்ணா இங்க வந்து இந்த வேலை கிடைக்காது இந்த வேலை கிடைக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் இல்லவே இல்லை. நான் ஒரு இன்ஜினியர், புரியுதா? நான் ஒரு இசிஇ இன்ஜினியர், நான் ஒரு கோர் இன்ஜினியர். ஆனா ஐ எம் ஒர்க்கிங் அஸ் அ ஹெச்ஆர் இன் கார்பரேட் ஃபார் 3 years. பிகாஸ் என்னோட ஸ்ட்ரென்த் ஹெச்ஆர், பீப்புள் மேனேஜ்மெண்ட், லீடர்ஷிப்லன்றத நான் என் ஃபைனல் இயர்லயே புரிஞ்சுட்டேன். அதுக்காக நான் ட்ரை பண்ணேன், ஒரு ஹெச்ஆர் கம்பெனில வேலைக்கு செஞ்சேன். இன்னைக்கு நான் ஒரு எம்என்சி கம்பெனியோட ஹெச்ஆர். ஸோ எனக்கு என்ன வேணும், எனக்கு என்ன வரும்ன்றத நான் தீர்மானிச்சேன். அதனால நான் இந்த நிலைமையில இருக்கேன், புரியுதா? ஸோ உனக்கு என்ன தோணுதோ அதை நீ ட்ரை பண்ணேன்னா கண்டிப்பா கிடைக்கும் அப்படின்றதுல எல்லளவும் சந்தேகம் இல்லை. ஓகே சார். Yeah, please ask. I hope the chat box is inactive. Someone can activate it so that the students who are having doubt can also type their doubt on the chat. ஏன்னா நிறைய பேர் பேசுறதுக்கே ரொம்ப ஹெசிடேட் பண்றாங்க. ஸோ chat box இருந்தா that will be also good. What is skill development, sir? Kana? What is skill development? What is skill development? Skill development. ஹலோ சுப்பிரமணியன், நீங்க பேசுறது சரியா கேட்கல. வாட் இஸ் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்னு கேக்குறீங்களா? ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்றது என்னன்னா, ஒரு ஸ்கில்ல நம்ம படிக்கிறது தான். ஒரு இப்போ வந்து பைத்தான் அப்படின்னு ஒரு கோடிங் லாங்குவேஜ் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம கத்துக்கிட்டு அதுல நம்ம ப்ராக்டிக்கலா ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி ஒரு சொல்யூஷனை கொண்டு வர்றீங்க தெரியுமா? தட் இஸ் ஆக்சுவலி கால்ட் அ ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட். வேர் நீங்க அந்த ஸ்கில்ல படிக்கிறீங்க, அது மூலியமா உங்களோட அறிவை வளர்த்துக்கிட்டு கண்டுபிடிக்கிறீங்க. தட் இஸ் கால்ட் அடாப்டிங் எ ஸ்கில் ஆர் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட். Okay, sir. Okay, sir. Is there any other doubt? Sir, I have a question. Yeah, please tell me. So why can't you go with any other job? நீங்களே வந்து கார்ப்பரேட் கம்பெனில ஒர்க் பண்றீங்க. Due to family situation சொல்லலாம், ஃபினான்ஷியல் நீடுன்னு சொல்லலாம். பட் ஸ்டில் ஐ எம் லைக்கிங் திஸ் ஜாப். எனக்கு பீப்புள் மேனேஜ் பண்ணணும், லீடர்ஷிப்ல தான் இருக்கணும் அப்படின்றது சின்ன வயசுல இருந்தே ஆசை. அண்ட் ஹெச்ஆரா ஆகணும் அப்படின்றத நான் நினைச்சதுல எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே ஒரு அத்தாரிட்டியா இருக்கணும் அப்படின்றதுல ஒரு மிகப்பெரிய ஆசை. ஸோ தட் இஸ் வேர் ஐ எம் அ ஃபவுண்டர் ஆஃப் இகேப் டீம். வேர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் மாணவர்களை அட்ரஸ் பண்றது. பிகாஸ் கடந்த 40 வருஷமா எங்களோட ஃபேமிலி அப்படின்றது வி ஆர் இன்வால்வ் இன் சேரிட்டி. எல்லாரும் சொல்லுவாங்க நான் வந்து பூர்வ பரம்பரை பணக்காரன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எனக்கு ஒரு ப்ரைட் இருக்கு. I am from a 3 decade family which is serving for society. கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 வருஷத்துக்கு மேல மாணவர்களுக்கு கல்விக்கான உதவி பண்ற குடும்பத்துல இருந்து நான் வந்திருக்கேன். நாங்க இன்னும் அந்த உதவியை பண்ணிட்டே இருக்கோம். எங்களுடைய குடும்பத்தோட விஷனை மேல எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருந்துச்சு. ஸோ தட் இஸ் வேர் ஐ ஸ்டார்டட் இகேப். பிளஸ் ஸ்டில் ஒரு ஆத்தரைஸ்டு ரோல்ல இருக்கணும், ஒரு அத்தாரிட்டி,
ஒரு 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 அதிகாரத்துல இருக்கணும்னு தோணுச்சு. தட் இஸ் வேர் ஐ ஸ்டார்டட் மை கெரியர் இன் ஹெச்ஆர். இன்னைக்கு என்னுடைய கம்பெனியை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நான் தான் வந்து ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ரெக்ரூட்மெண்ட்ல யாரை வேலைக்கு எடுக்கணும்னாலும் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கிவ் தி அப்ரூவல் அண்ட் எவ்ரி திங் இஸ் சோ ஆன். தட் இஸ் வேர் இன்ஜினியரிங் sir. அப்படின்றது ஒரு பெரிய படிப்பு. பட் ஸ்டில் ஐ வாஸ் நாட் மோர் கன்சர்ன் ஆன் இன்ஜினியரிங். எனக்கு இன்ஜினியரிங் படிக்கணும் அப்படின்றத பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் இல்லை. என்னுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் பிபிஏ பிளஸ் எம்பிஏ. பட் ஸ்டில் நான் வந்து ஒரு நேஷனல் பாஸ்கெட் பால் பிளேயர். ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டால ஃப்ரீ எஜுகேஷன் இன்ஜினியரிங்ல கிடைச்சது. அதனால நான் இன்ஜினியரிங் படித்தேன். பட் ஸ்டில் என்னுடைய விஷன், என்னை பத்தி நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது எல்லாமே வாஸ் டு இன்டராக்ட் வித் பீப்புள். அதனாலதான் நான் இன்னைக்கு இன்ஜினியரிங் படிச்சும் என்னுடைய கெரியரை ஹெச்ஆர் டொமைன்ல மாத்திக்கிட்டேன். தட் இஸ் வேர். Okay, sir. Thank you, sir. Is there any other doubts, participants? Students, you can also post your queries in the chat box. Hope the chat box is disabled. I think so. Is there any other students, question students? I will be available for some times with you. Another 5 minutes. If you have any doubts, you can ask or unmute your mic and you can ask. Because நான் இதை தான் முன்னாடியே சொன்னேன். பிகாஸ் நம்ம ஊர்ல வந்து பேசுறதுன்றது வந்து ஒரு அடிப்படை உரிமை. அதே வந்து நிறைய மாணவர்கள் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்கன்னு. இஃப் யூ ஹாவ் அ கொஸ்டின், கோ அண்ட் ஆஸ்க். திஸ் இஸ் யுவர் டைம். இந்த வாய்ப்பு, இந்த காலம் நமக்கானது. இங்க நீங்க உங்களோட கொஸ்டினை ரைஸ் பண்ணலைன்னா வேற எங்கேயுமே உங்களோட டவுட்ஸை கிளியர் பண்ண முடியாது. That is what I want to say to you. Okay, fine. I hope there is no doubt here. And as I said before, this is Gokul TCM, founder and director of ECAP team. You can connect me or you can follow me on all the social medias where you can type my name as Gokul TCM. I will be active in all the social medias. If you have any doubt or something, please drop a message to me. I will be responding to your queries, which is related to academics or other career guidance. Happy to meet you all in this occasion, and thanks for the college management and ICTAT Academy for giving me this opportunity. If time allows, or if we have time, let's soon meet in your college campus. That was a Thank you, very sir. informative session, sir. Thank you. We got to know about many important and interesting facts about the areas where today's students lack in knowledge, the areas to be focused, importance of developing communication skills, problem solving skills, decision making skills, and other skill development required for fitting ourselves into better career opportunities. I'm sure our participants would have found it very useful and have gained knowledge in decision making and problem solving skills. Thank you for this wonderful session, sir. Now I welcome Dr. S. Pratap sir to deliver the word of thanks. Sir, please. Yes, ma'am. Thank you. Gratitude is the fairest blossom which springs from the soul. Honorable Correspondent Mr. P. Venkatesh Raja sir, Director Dr. Sai Satyavati Madam, Principal Dr. Malathi Selvakumar of SA College of Arts and Science, respected resource person Mr. Gokul, TCM, HR recruiter at SOAIS, founder and director, ECAM, faculties and beloved participants. It is my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on behalf of Department of Computer Science and Application, SA College of Arts and Science with ICT Academy on this occasion. First, I would like to thank Chief Guest of the function, Mr. Gokul, for accepting our invitation and enlightening us with his valuable words of wisdom. I also thank our esteemed Principal Dr. Malathi Selvakumar for her encouragement. I extend my thanks to Professor P. Chandrasekhar, Head of the Department of Computer Science, and the teaching staff for the support and cooperation. Finally, I thank all the participants in the forum for the presence to make this event a successful one. Thank you, one and all. Over to Divya. Thank you, sir. Thank you, everyone. We appreciate everyone being here. Thanks again for joining us today. We look forward to meet you all in more such sessions in future. Thank you all. Have a nice day. SA College of Arts and Science admissions open. For more details, log into sacas.ac.in.